ನಮಸ್ಕಾರಮ್ಮ. ಸ್ವಾರಂ. ಸದ್ಯ ಸರಿ ಆಯ್ತಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್? ಅಸ್ಮತ್ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಅಸ್ಮತ್ ಪರಮ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಅಸ್ಮತ್ ಸರ್ವಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಶ್ರೀಮತೆ ರಾಮಾನುಜಾಯ ನಮಃ. ರಾಮಾನುಜದಯಾ ಪಾತ್ರಂ ಜ್ಞಾನ ವೈರಾಗ್ಯಭೂಷಣಂ ಶ್ರೀಮದ್ ವೆಂಕಟನಾಥಾರ್ಯಂ ವಂದೇ ವೇದಾಂತದೇಶಿಕಂ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾಥ ಸಮಾರಂಭಾಂ ನಾಥಯಾಮನ ಮಧ್ಯಮಾಂ ಅಸ್ಮದಾಚಾರ್ಯಪರ್ಯಂತಾಂ ವಂದೇ ಗುರುಪರಂಪರಾಂ. ಯೋ ನಿತ್ಯಮಚ್ಯುತಪದಾಂಬುಜಯುಗ್ಮರುಗ್ಮಂ ವ್ಯಾಮೋಹತಸ್ತದಿತರಾಣಿ ತೃಣಾಯ ಮೇನೆ अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दैकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये. मातापितायवतयस्तनया विभूतिः सर्वं यदेव नियमेन मदन्वयानाम् आद्यस्य न कुलपतेर्वकुलाभिरामं श्रीमत्तदङ्ग्रिगणं प्रणमामि मूर्ध्ना भूतं सरश्च महदाह्वयपड्डनः तश्रीभक्तिसारकुलशेखरयोगिवाहान् भक्ताङ्ग्रिरेणुपरकालयतीन्द्रमिष्टान् श्रीमत्पराङ्कुशमुनिं प्रणतोऽस्मि नित्यम्. विख्यातो यदि सार्वभौमजलदेश्चन्द्रोपमत्वेन यः श्रीभाष्येण यदन्वयाः सुविदिता श्रीविष्णुचित्तालयः व्याख्यां भाष्यज्ञयोपनिषदां योद्ध्रामिडीनां व्यधात् पूर्वं तं कुरुकेश्वरं गुरुवरं कारुण्यपूर्णं भजे. नाथं पङ्कजनेत्ररामयामुना वास्तव्यमालाधरान् योगीन्द्रं गुरुकेशचन्द्रजलधिं गोविन्दपुरादिभौ भट्टार्यं निगमान्तयोगिजगदाचार्यौ सकृष्णद्वयौ वन्दे माधवपद्मनाभसुमनः कोलेशदेवादिपान्. तिरुवरुण्माल् शेनिमुदलि षटकोपन्नाथमुनि ஷீருய்யக்குண்டார் நம்பிசந்தாம் ஆளவந்தார் குருமாலாதரர் புரஹைப்பிரார் கண்பாம்யதிராசர் கோவிந்தர் கூரேஷர் பெரிய பட்டர் வேதாந்த முனிவர் திருக்கண்ணர் கண்புடையதம் பிள்ளை இவரிடளித்தற்கு ஏய்ந்த குருமாதவர் பத்மநாபர் இவர் உழாளர்க்கம் திருவடியுண்ணிய தேவ பெருமாள் கை கொண்டருளும் திருமலையாழ்வார் பொன்பதங்கள் முன்வென்னுள் சேர்ந்தனமே. भक्तामृतं विश्वजनानुमोदनं सर्वार्थदं श्रीषडगोपवाङ्मयं सहस्रशाखोपनिषत्समागमं नमाम्यहं द्राविडवेदसागरं திருவழுதினாடென்னும் தென்குருகூர் என்னும் மறுவினியவன் பொருணல் என்னும் அருமரகளந்தாதி செய்தானடியினை எப்பொழுதும் சிந்தியாய் நெஞ்சேதெழுந்து மனத்தாலும் வாயாலும் மண்குருகோர் பேணும் இனத்தாரை எல்லாதிரைஞ்சேன் தனத்தாலும் ஏதும் குறைவிலேன் இந்த சிடகோபன் பாதங்கள் யாவுடைய பத்து எய்ந்த பெருங்கீர்த்தி ராமானுஜமுனிதன் வாழ்ந்த மலர் பாதம் வணங்குகின்றேன். ஆய்ந்த பெரும் சீரார் ஷடகோபன் செந்தமிழ் வேதம் தரிக்கும் பேராத உள்ளம் பெறாம் வாந்தேளும் சோலை முதலரங்கர்வன் புகழ்மேகே ஆண்ட தமிழ் மறைகளாயிரமும் இந்த முதல் தாய் ஷடகோபன் மைம்பால் வளர்த்த இதத்தாய் ராபானுஷன் மிக்க விரிநிலையும் மெய்யாமுயர் நிலையம் தக்க நெறியம் தடையாகி தொக்கியலும் ஊழ் வினையும் வாழ் வினையும் ஓதும் குருஹயர்கோன் யாழினிசை வைதத்தியல். நம்மாழ்வார் திருவடிகளே ಶರಣಂ. ಭಗವದ್ ವಿಷಯ 3ನೇ ಸಂಪುಟ ಪುಟ 15. ಕಳೆದ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ 4 ಪಾಶಗಳು ಮುಗಿದಿತ್ತು. ನಿನ್ನೆ ದಿವಸ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಏನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿ ಲಿಂಕ್ ಸಿಗಲೇ ಇಲ್ಲ, ಅದರಿಂದ ನಿನ್ನೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಮುಂದುವರ್ಸೋಣ. 5ஆம் பாட்டு முடிச்சோதியாய் 3ஆம் பத்து 1ನೇ திருமொழி. ಅದರಲ್ಲಿ மாட்டாதேயாகிலும் இம்மலர் தலைமாஞாலம் நின்மாட்டாய மலர் குறையும் திருவுருவம் மனம் வைக்க மாட்டாத பலசமய மதி கொடுத்தாய் மலர்த்துளாய் மாட்டே நீ மனம் வைத்தாய்
ಮಾ ಜ್ಞಾನಂ ವರುಂದಾದೇ. ಪಾಶುರ இதுக்கொண்டு அவதாரிக்கை கொடுத்தாரு. 5ஆம் பட்டு. 3ஆம் பாட்டுக்கும் இப்பாட்டுக்கும் நேரே சங்கதி. நாட்டார் இளவு நடுவு பிரசங்காத் பிரஸ்துதம் இத்தனை. கோவிந்தா பண்புரைக்க மாட்டேனே என்று சொல்லுவான் என் நாட்டார் பேரிளவு கிடக்கிடீர். மயர்வரு மதிலம் மதிநலம் அருளப் பெருகையாலே நீர் வியாவிருத்தரே. நாட்டாரில் வியாவிருத்தரான் அளவையோ விண்ணுளாரிலும் வியாவிருத்தரே. நீர் நம்மை பேச மாட்டீரோ என்ன. என்னை வியாவிருத்தனாக்கினாய் இத்தனை அல்லது உன்னை ಸಾವಧಿಯಾಕಿತ್ತಿಲ್ಲೆಯೇ ಎನ್ಗಿರಾರ್. 5ನೇ ಪಾಶುರಕ್ಕೂ 3ನೇ ಪಾಶುರಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 3ನೇ ಪಾಶುರಕ್ಕೂ ಈ ಪಾಶುರಕ್ಕೂ ನೇರವಾದ ಸಂಗತಿ ಅಂದ್ರೆ ಸಂಬಂಧ. ಅಸಂಬದ್ಧವಾಗಿ ಏನೇನು ಮಾತಾಡಲ್ಲ, ಒಂದಕ್ಕೊಂದಕ್ಕೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುವಂತ. ಇದೆ ನಮ್ಮ ರಾಮಾನುಜ ಭಾಷ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅವರ ಇದರಲ್ಲಿ ಸಿಗುವಂತ. ಸುಮ್ನೆ ಪದ ಏನೋ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೇನೋ ಒಂದು ಅರ್ಥ ಅಂತಲ್ಲ. ಹಿಂದಿನ ಶ್ಲೋಕಕ್ಕೂ ಮುಂದಿನ ಶ್ಲೋಕಕ್ಕೂ ಅಸಂಬಂಧ ಇರಬೇಕು. ಅದು ಸಂಗತಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಲೋಕದ ಜನರ ದುಃಖ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಂಗ ವಶದಿಂದ ಪ್ರಸ್ತುತವಾಯ್ತಷ್ಟೇ. ಗೋವಿಂದ ಪಂಡ್ಬುರೈಕ ಮಾಟೇನೆ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು? ಲೋಕದವರ ಮಹದ ಅನರ್ಥ ಇದ್ರೆ ಇರ್ಲಿ, ಅಜ್ಞಾನವು ಇಲ್ಲದಂತೆ ಭಕ್ತಿ ರೂಪಾಪಜ್ಞಾನವನ್ನ ಪಡೆದವರಾದ ಕಾರಣ ನೀವು ಅವರಿಗಿಂತ ಬೇರೆಯಾದ್ರಷ್ಟೇ. ಲೋಕದ ಜನರಿಗಿಂತ ವ್ಯಾವೃತ್ತರಾದಷ್ಟೇಯೋ ಪರಮಪದವಾಸಿಗಳಿಗಿಂತಲೂ ನೀವು ವ್ಯಾವೃತ್ತರು. ನೀವು ನಮ್ಮನ್ನು ಕುರಿತು ವರ್ಣಿಸಲಾರಿರೋ ಎಂದು ಪರಮಾತ್ಮನ ಹೇಳಲು, ನನ್ನನ್ನ ವ್ಯಾವೃತ್ತನಾಗಿಸಿದೆ, ಆದರೆ ನಿನ್ನನ್ನು ನೀನು ಒಂದು ಎಲ್ಲೆಗೆ ಅಥವಾ ಮಿತಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟವನಂತೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲವಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದು ಈ ಪಾಶುರಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಂತ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್, ಪ್ರವೇಶ. ಅಜ್ಞಾನಿಗಳಂತೆ ಅಲ್ಲ ನಮ್ಮಾಳ್ವಾರ್, ಅವರಿಗಿಂತ ಬೇರೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಭಗವಂತ ಅವನನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಿಳಿದವರು. ಇಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಧನ ಧಾನ್ಯ ಪಶು ಬಹುಪುತ್ರ ಲಾಭ ಇದರಲ್ಲೇನೆ ಸಂಸಾರೇ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿಮಗ್ನ ಅನ್ನೋ ತರದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಹೋಗ್ಲಿ, ಇವರು ಮುಕ್ತರಿಗಿಂತ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಸೇರ್ತಾರೋ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೂ ಅಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇವರಿನ್ನು ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅದು ಕರ್ಮದ ಶರೀರ ಅಲ್ಲ. ಇದೇ ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾದದ್ದು. ಈ ಆಳ್ವಾರಗಳೆಲ್ಲ ಅಯೋನಿಜರು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಕೆಲವರು ಇದ್ರದಕ್ಕೆ, ಅವೆಲ್ಲ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಬರುವಂತದ್ದು. ಈಗ ಪಾಶುರದ ಪ್ರತಿಪದಾರ್ಥ ವರುಂಗಾಲಂ ನಿಹಳ್ಕಾಲಂ ಕುಳಿರ್ಕಾಲಮಾಯ್. ಇಲ್ಲೇ ಇದೆ ಫಸ್ಟ್. ವರುಂದಾದ ಪ್ರಯಾಸ ಸಾಧ್ಯವಲ್ಲದ ಅರುಂತವತ್ತ ಅತ್ಯಂತ ದುರ್ಲಭವಾದಂತಹ ತವ ಅಂದ್ರೆ ತಪಸ್ಸು, ತಪಸ್ಸಿನ ಫಲವಾಗಿ ಬಂದಿತೋ ಎನ್ನಬಹುದಾದಂತಹ ಮಲರ್ ಕದಿರುಂ ವಿಸ್ತೃತವಾದ ಕಿರಣಗಳನ್ನುಳ್ಳ ಶುಡರುಡಂಬಾಯ್ ತೇಜಸ್ಸನ್ನೇ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನಾಗಿ ಉಳ್ಳವನಾಗಿ, ವರುಂದಾದ ಜ್ಞಾನಮಾಯ್ ತೇಜಸ್ಸನ್ನೇ ಮೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಉಳ್ಳವನಾಗಿ, ವರುಂದಾದ ಜ್ಞಾನಮಾಯ್ ಸ್ವಭಾವ ಸಿದ್ಧವಾದ ಜ್ಞಾನ ಉಳ್ಳವನಾಗಿ. ಇದು ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಂದ ಆಮದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಲ್ಲ, ಆಮೇಲೆ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಲ್ಲ. ಮೊದಲು ಅವನ ಅಜ್ಞಾನ, ಆಮೇಲೆ ಏನೋ ಕೇಳಿದಾಗ ಇದ್ರ ಕಾಲಕ್ಷೇಪಗಳು, ಅದರಲ್ಲಿ ಅವನ ಜ್ಞಾನ ವೃದ್ಧಿ ಆಯ್ತು ಅಂತ. ಸಹಜವಾಗಿ ಸ್ವಭಾವ ಸಿದ್ಧವಾದದ್ದು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಈ ಷಡ್ಗುಣ್ಯಗಳು. ಸ್ವಭಾವ ಸಿದ್ಧವಾದಂತಹ ಜ್ಞಾನ ಉಳ್ಳವನಾಗಿ, ವರಂಬು ಇಂದ್ರಿ ಎಲ್ಲೆ ಇಲ್ಲದಂತೆ ಸ್ವಭಾವ ಸಿದ್ಧವಾದಂತಹ ಜ್ಞಾನ ಉಳ್ಳವನಾಗಿ, ವರಂಬು ಇನ್ನಿ ಎಲ್ಲೆ ಇಲ್ಲದಂತೆ ಅಪರಿಚ್ಛಿನ್ನವಾಗಿ, ಮುಳುದಿಯನ್ನಾಯ್ ಸಕಲ ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿಯೂ ವಾಸ ಮಾಡುವನಾಗಿ, ವರುಂಕಾಲಂ ನಿಹಳ್ ಕಾಲಂ ಕಳಿಗಾಲಮಾಯ್ ಭವಿಷ್ಯತ್ ಕಾಲ, ವರ್ತಮಾನ ಕಾಲ, ಭೂತಕಾಲ ಇವೆಲ್ಲವುಗಳಿಗೆಲ್ಲ ನಿರ್ವಾಹಕನಾಗಿ, ಉಲಹೈ ಲೋಕಗಳನ್ನ ವರುಂಗಾನ ಏಕ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಇರುವಂತೆ ಅಳಿಪಾಯ್ ಸಂರಕ್ಷಿಸುತ್ತವನೇ. ಅಳಿಪಾಯ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾಶ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ. ಎಲ್ಲ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ಇವನು ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಾಲಕ್ಕ, ಬರೀ ಒಂದು ಯುಗದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅವನು ಯಾವಾಗ ಅವತಾರ ಮಾಡೋದ್ನೋ ಅವಾಗ ಅಂತಲ್ಲ. ಭವಿಷ್ಯತ್ ಕಾಲ, ವರ್ತಮಾನ ಕಾಲ, ಭೂತಕಾಲ ಇವೆಲ್ಲಗಳಿಗೂ ನಿರ್ವಾಹಕನಾಗಿ, ಕಾಲಶ್ಚ ನಾರಾಯಣ ಇದು ವತ್ಸರಾಯ ಪರಿವತ್ಸರಾಯ ಸಂವತ್ಸರಾಯ ಕೃಣತ ಬೃಹನ್ನವ. ಕಾಲ
ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ಗೆಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಅಯನ, ಸಂವತ್ಸರ, ಮಾಸ, ಋತು, ತಿಥಿ, ವಾರ, ನಕ್ಷತ್ರ, ಯೋಗ, ಕರ್ಣ ಇವೆಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಅಂಗಗಳು. ಅದು ಭವಿಷ್ಯತ್ ಕಾಲ, ಭೂತಕಾಲ, ವರ್ತಮಾನ ಕಾಲ, ಎಲ್ಲ ಕಾಲಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅವನು ಎಲ್ಲ ಚೇತನರನ್ನ, ಅವನಿಂದ ಉಂಟಾದವರನ್ನ, ಚೇತನ ಅಚೇತನರನ್ನ ರಕ್ಷಿಸುವಂತವನು, ಸಂರಕ್ಷಿಸುವಂತವನು. ಅಳಿಪಾಯ್ ಚೀರ್ ನಿನ್ನ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಗಳನ್ನ ಹೆಂಗ್ ಇಲ್ಲಿ ಉಲಕ್ಕ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಓದುವನ್ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಅಂದ್ರೆ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೋ? ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗೋಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ. ಇದನ್ನೇ ವೇದಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಥೋ ವಾಚೋ ನಿವರ್ತಂತೆ ಅಪ್ರಾಪ್ಯ ಮನಸಾ ಸಹ. ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲೂ ಇವನಿಷ್ಟೇನೆ, ಇವನ್ನೇನೇ ಗೊತ್ತ ನಮಗೆ 10 ಅವತಾರ ಮಾಡಿದ ಅವನು ಕೃಷ್ಣ. ಗೊತ್ತಿಲ್ವಾ ಯಶೋದ ಅವಳು ಬೆಳೆಸಿದ್ಲು, ಅವಳು ದೇವಕಿ, ವಾಸುದೇವ ಅವ್ರಿಗೆ ಹುಟ್ಟಿದವನು. ಇದು ತಿಳಿದಿಂದ ಆಯ್ತಾ ಅಂತ ಅವನನ್ನ ಯಾರು ಅವನನ್ನು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಿಳಿಯೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನಿಜವಾದ ರೂಪ ಏನು? ಎಲ್ಲ ಈ ರೀತಿ ಅನ್ವೇಷಣೆಗಳು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಾಗಿದೆ ಅಂತ ನೀವು ಆ ಮುಗ್ಗುತಿಮ್ಮನ ಕಗ್ಗ ತೆಗೆದು ನೋಡಿದೆ. ದೇವರೆಂಬುದೇನು ಕಗ್ಗ ತಲೆಯ ಗವಿಯೇ, ನಾವರಿಯಲಾರದ ಎಲ್ಲದರ ಒಟ್ಟು ಹೆಸರೇ, ಕಾವನೋರ್ವನಿರಲ್ಕೆ ಈ ಸಾವು ಹುಟ್ಟುಗಳೇನು? ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀ ದುಃಖ ಕ್ಲೇಶ ಇದೆಲ್ಲ? ಬದುಕಿಗೆ 6 ನಾಯಕರು, ಏಕನೋ ಅನೇಕರು, ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಸಂದೇಹಗಳು ನಮ್ಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಅದೆಲ್ಲ ಮೊದಲು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಆಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರಗಳನ್ನ ಹುಡುಕುವಂತ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಾಳ್ವಾರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಿನ್ನನ್ನ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಯಾರು ತಿಳಿದವರು? ನಾವೇನೋ ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ಮದಿಂದ ಅಥವಾ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಮರ್ತ್ಯ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರು, ನಮಗಾಗ್ಲಿಲ್ಲ. ದೇವತೆಗಳು ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ಮಣ್ಣವರ್ಕುಂ ವಿಣ್ಣವರ್ಕುಂ ವರಿಯಾದವನ್. ಈಗ ಅದ್ವೈತ ಹೇಳೋದಂತ ಅವನನ್ನು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನೋಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ತಿಳಿಯೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ನೋಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅವನ ಗುಣಗಳೇ ಇಲ್ಲ, ರೂಪ ಇಲ್ಲ, ಆಕಾರ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಏನು ಅಂತ ಮಾಡೋದು? ಈಗ ಹಿಂದಿನ ಇದ್ರಲ್ಲೇ ನೋಡಿದ್ವಿ, ಏನು ಗಗನ ಕುಸುಮ ಈ ಕವಿಗಳು ವರ್ಣನೆ ಮಾಡುವಂತದ್ದು. ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಹೂವು, ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಹೂವು ಇದೆಯಾ? ಹೇಗಿದೆ ಅದು? ಅದ್ರ ಬಣ್ಣ ಏನು? ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು? ಆ ಗಿಡದ ಬೇರಿಲ್ಲಿ? ಆ ಥರದಲ್ಲೋ ಭಗವಂತ. ಯಾವುದನ್ನ ನೋಡೋಕ್ಕಾಗೋದೇ ಇಲ್ವೋ, ತಿಳಿಯೋಕ್ಕಾಗೋದೇ ಇಲ್ವೋ, ಮತ್ತಂತದಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕು? ಆಕಾಶಕ್ಕೆ ಏಣಿ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಅಂತ, ಏಣಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತೀರಿ? ಈ ತರದ್ದು ಆ ಅದ್ವೈತದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ವಿಷಯ. ಅವನು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನೀವೇನಾದ್ರು ಒಂದು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಯ್ಯೋ ಅವನಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವನು ಅಪರಿಮಿತನಾಗುವನು. ಈ ಕೃಷ್ಣನಾಗ್ ಬಂದ್ರೆ ಆ ಶರೀರ ವಸುದೇವ ದೇವಕಿಯ ಮಗ, ಸೊ ಈಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಟು ದಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಇವನ್ ಕೃಷ್ಣ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟಿದ್ಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಇನ್ನೆಲ್ಲೂ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಭಗವಂತನ ರೂಪ ಇಲ್ಲ, ಆಕಾರ ಇಲ್ಲ, ಅವನಿಗೇನು ಇಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನವನು ಅಂದ್ರೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಏನು ಇಲ್ಲದವನನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ತಿಳಿಬೇಕು ಯಾಕೆ? ಯಾವ ಒಂದನ್ನು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಿಳಿಯೋಕ್ಕಾಗಲ್ವೋ, ನೋಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ವೋ, ಚಿಂತಿಸೋಕ್ಕಾಗಲ್ವೋ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೋಬೇಕಾ? ರಾಮಾನುಜರು ಹಾಗಲ್ಲ. ಅದು ಅರ್ಥ ಶ್ರುತಿಗಳಲ್ಲಿ ಬರೋದು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಿಳಿಯೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನಿನಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯವೋ ಅಷ್ಟು ನೀನು ಮಾಡು, ಯಥಾಮತಿ ಯಥಾಶಕ್ತಿ. ಇದನ್ನೇ ಆಚಾರ್ಯರುಗಳು ಸ್ತೋತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಉದ್ಗಾರ ಮಾಡುವಂತದ್ದು. ಶ್ರೀರೀತ್ಯೇ ವಚನಾಮತೆ ಬ್ರೂಮ ಕಥಂತ್ವಾಂ ವಯಂ. ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ನಾನಾಗಾರ ಬಿಟ್ಬಿಡೋದಾ? ನೀನ್ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ? ನನ್ನಿಂದ ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯನೋ ಅಷ್ಟು ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು. ನಿನ್ನನ್ನ ತಿಳಿಯೋದೇನು ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀನನ್ನ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಯಾರೂ ತಿಳಿಯೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಇದು ಅವನನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುವಂತಹದ್ದು. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ 5ನೇ ಪಾಶುರಕ್ಕೆ ವರುಂದಾದ ಇತ್ಯಾದಿ ಇವ್ ವಡಿವಳಹಾಗಿ ಎನ್ನಾಲೆ தான் பேசலாயிருந்ததோ வருந்தாத வருண் தவத்து சுவாபாவிகமாய் வருவதாய் மிகவும் விகசித கிரண தேஜோரூபமாய் தவ மிகுதி திருமேனியை கண்டவாறே அரிய தபஃபலமோ என்று தோத்தி இருக்கும். சிறிது அவகாயித்தவாறே ஒரு தபஃபலம் அல்ல, சகஜ பாக்ய பலம் என்று தோத்தி இருக்கும். மலர் கதிரின் சுடர் உடம்பாய் விகஸ்வர கிரண தேஜோரூபமாய் அது தன்னில் மண்பத்தை கழித்து ரஜஸ்தமோ மிஷ்டமாய் இருக்கை அன்றிக்கே சுத்த சத்வமயமாய் நிரவதிக தேஜோரூபமாய் ஆத்ம குணங்களுக்கு பிரகாசகமான திவ்ய விக்கிரகத்தை உடையனாயிருக்கும் இருப்பு கர்ம நிபந்தனமான தேகங்கள் போலன்றிலே இச்சா கிரகீதமானதிருப்பது. ಸಂಭವಾಮಿ ಆತ್ಮಮಾಯೆಯ, ನಾನು ಕರ್ಮದಿಂದ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲ ಶರೀರ ನಂದು.
ನನ್ನ ಮಾಯೆಯೊಳಗೆ ನಾನೇ ಉಂಟಾಗ್ತೇನೆ. ಆ ಶರೀರ ಈಗ ಪುರುಷ ಸ್ತ್ರೀ ಅವರ ಇದರಿಂದ ಜನಿಸಿದ 9 ತಿಂಗಳು ಗರ್ಭವಾಸದಲ್ಲಿ, ಆಮೇಲೆ ಯೋನಿಜ ಅವನು ಸಹಜನಾಗಿ ಕರ್ಮದಿಂದ ಜನಿಸಿದ್ದು. ಈ ತರದ್ದೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ. ಮತ್ತೆ ಈ ಗುಣಗಳು ಅದಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾದದ್ದಲ್ಲ. ಅವನು ಗುಣಾತೀತ, ಸತ್ವ ರಜೋ ತಮೋ ಗುಣಗಳಿಂದ ಅಲ್ಲ. ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕು. ನಮ್ಮಂತೆಯೇ ಅವನು ರಾಮ ಕೃಷ್ಣನಾಗಿ ಜನಿಸಿದ್ರು ಕೂಡ ಅವನ ಜನ್ಮ ಇಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಡಿಫರೆಂಟ್, ನಮ್ಮಂತಲ್ಲ. ಅಸ್ಮದಾದಿ ಹಳ್ಳುಡಿಯ ಶರೀರಂಗಳು ನೋಡಿ, ಇವರೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಅಸ್ಮದಾದಿ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರೂ ಯಾರು ಕರ್ಮದಿಂದ ಶರೀರ ಪಡೆದಿದ್ದೀವಲ್ಲ, ನಾವು ನೀವು ಎಲ್ಲ ಅವರು. ಪಾಪತ್ತಾಲೆ ಇರುಪ್ಪನ ಶಿಲವಂ ಪುಣ್ಯತ್ತಾಲೆಯಾ ಇರುಪ್ಪನ ಶಿಲವಂ ಉಭಯತ್ತಾಲೆಯಾ ಇರುಪ್ಪನ ಶಿಲವಮಾயிருಕ್ಕುಮಿರೆ. ಕರ್ಮದ ಶರೀರ ಪಡೆದಿದ್ದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಕರ್ಮದಿಂದ ಬಂದಿಗಳಾಗಿರುವಂತವ್ರು. ಪುಣ್ಯತ್ತಾಲೆ ಇರುವಂತದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಮಹತಾ ಪುಣ್ಯ ಪಣ್ಯೇನ ಕ್ರೀಣೀತಂ. ಈ ಶರೀರ ನೀವು ತುಂಬಾ ಪುಣ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಮನುಷ್ಯ ಶರೀರ ಪಡೆದ್ರಿ. ಇನ್ಯಾರೋ ಅವ್ರು ಮಾಡಿದ್ದು ತಪ್ಪಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆಗೆ ತಿರ್ಯಕ್ ಸ್ಥಾವರಗಳಾಗಿ ಒಂದು ಕ್ರಿಮಿಯೋ ಕೀಟವೋ ಹೊಲಸಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹುಳುವೋ ಏನೋ ಒಂದಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಯಾಕೆ ಅವನು ಅಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವನು ಮಾಡಿದ ಕರ್ಮ, ಅದು ಪಾಪತ್ತಾನೆ. ಹೀಗೆ ಇರ್ಬೋದು. ಕಾರಣಾತ್ ಕಾರಣಾದ್ವಾ ಕಾರಣಾನ್ ನಚ அகாரணம். அகாரணம் என்கிறது காரியத்தை, காரணம் என்கிறது மூல பிரகிருதியை, காரணாகாரம் என்கிறது மகளாதிகளை. அன்றைய சுக சரீரமோ துக்க சரீரமோ உபயத்தாலுமான சரீரமோ கம் சுகம் அகம் துக்கம், துக்கம் காரணமோ சுகம் காரணமோ சுக துக்கங்கள் இரண்டும் காரணமோ என்னில் இவை இத்தனையும் அன்று ಶರೀರ கிரகணம் வியாபின் சர்வகதனாய் ஜெகச்சரீரனாய் இருக்கிற நீ ಶರೀರ கிரகணம் பண்ணுகிறது தர்மத்ராணாய கேவலம். காணவாராய் என்று விடத்தாய் திருப்பார் கண்டனுபவிக்கைக்கு தண்ணீர் பந்தல் வைக்கிறபடியிலே ந சாகாரஹ பக்தானாம் என்கிறபடியே வருந்தாத ஞானமாய் ஒரு சாதாரண அனுஷ்டானத்தாலேயாதல் மயர்வர மதிலம் அருள பெற்றாதல் வந்ததன்றிக்கே ஸ்வதக சர்வஜனாய் வரம்பின்னி முழுதியன்னாய் வரம்பில்லாதவெல்லாத்தவையும் நிர்வகித்தாய் உடையவனிரே உடைமையை நிர்வகிப்பான் இயன்றாய் இயலுகையாவது நிர்வகிக்கை உடையவனாய் கடக்க நிறையன்றிக்கே நோக்கும்படி சொல்லுகிறது. வருங்காலம் இத்தியாலே காலத்திரயத்துக்கும் நிர்வாகனாய் லோகங்களை ஒருபடி பட ரட்சித்துக் கொண்டு போருகிற உன்னுடைய கல்யாண குணங்களை என்னாலே முடியச் சொல்லி தலை கட்டலாய் இருந்ததோ. உன்னுடைய விக்கிரக வைலட்சணமது சர்வத்தையும் யுகபத் சாட்சா்கார சமர்த்தனாயிருக்கிற இருப்பு அது ரக்ஷகத்துவம் அது ஏதென்று பேசி தலை ಕಟ್ಟುವನ್. ಇದಿಷ್ಟು 5ನೆಯ ಪಾಸುರಕ್ಕೆ ಈಡು. ಇದರ ಕನ್ನಡ ಅವತರಣಿಕೆ ವರುಂದಾದ ಇತ್ಯಾದಿ. ಈ ದಿವ್ಯಮಂಗಳ ವಿಗ್ರಹದ ಸೌಂದರ್ಯ ನನ್ನಿಂದ ತಾನೇ ವರ್ಣಿಸುವುದಾಕಕ್ಕೂ ಆಗುವಂತಿದೆಯೋ? ಭಗವಂತನನ್ನು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕೊಂಡಾಡಕ್ಕಾಗುತ್ತೋ? ಅವನ ಶರೀರ ಹಿಂಗೆ ನಾನೆಲ್ಲ ಪೂರ್ಣ ವರ್ಣಿಸ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಅವನ ಹಣೆ, ಅವನ ಮುಖ, ಅವನ ಹುಬ್ಬುಗಳು, ಒಂದೊಂದೇ ಅವಯವಗಳು. ಇವರು ತಿರುಪ್ಪಣ್ಣ ಆಳ್ವಾರು, ಅವರಿಂದ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕು ಭಗವಂತನ ಹೇಗೆ ಅನುಭವಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಕಾಲಿನಿಂದ ತಲೆಯ ತನಕ ಹೇಳಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಎನ್ನಮುದಿನೇ ಕಂಡ ಕಣ್ಗಳು ಮತ್ತೊಂದಿನೇ ಕಾಣಾವೆ ಅಂತ ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಹಾಗೆ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅವನನ್ನು ಹೇಳಿ ಆಗುತ್ತೋ? ಎಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲವದನು ಆರಾವಮದನ್ ಹೀಗೆಲ್ಲ ಆ ದಿವ್ಯಮಂಗಳದ ವಿಗ್ರಹ ಅದರ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನ ನಾನು ವರ್ಣಿಸೋದಕ್ಕಾಗುತ್ತೋ? ಶ್ರುತಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತವೆ, ಇವನು ಆದಿಶೇಷನೇ ತನ್ನ ಸಹಸ್ರ ಮುಖದಿಂದ ಅವನ ಒಂದು ಗುಣವನ್ನ ಹೇಳೋಕ್ ಹೋದ್ರೂ ಪೂರ ಮುಗಿಸೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಒಂದೊಂದು ಮಹಾ ಅರ್ಣವ ರಾಮಾನುಜರ ಗದ್ಯ ತಿಳಿದಲ್ಲದೆ ಕೇಳಿದ್ರು. ಸ್ವಮಹಾವಿಕ ಅನವಧಿಕ ಅತಿಶಯ ಜ್ಞಾನ ಬಲ ವೀರ್ಯ ಐಶ್ವರ್ಯ ಶಕ್ತಿ ತೇಜಗಳು ಸೌಶಲ್ಯ ವಾತ್ಸಲ್ಯ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ.
ಒಂದೊಂದು ಹೇಳಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಗಣವುಗ ಮಹಾರ್ಣವ ಅಂದ್ರು. ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೋ ಅಂದ್ರೆ ವರ್ಣಿಸೋದಕ್ಕಾಗುತ್ತೋ? ವರುಂದಾದ ವರುಂತವತ್ತೈ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಬರುವುದಾಗಿ ಅತ್ಯಧಿಕವಾಗಿ ಹರಡಿದ ಕಿರಣ ತೇಜೋರೂಪವಾಗಿ, ತವ ಎಂದರೆ ಅತ್ಯಧಿಕವಾಗಿ ದಿವ್ಯಮಂಗಳ ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ನೋಡುವಾಗಲೇ ದುರ್ಲಭವಾದ ತಪಸ್ಸಿನ ಫಲವೋ ಎಂಬಂತೆ ಪ್ರಕಾಶಿಸುತ್ತೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಅದರಲ್ಲಿ ಗಾಢವಾಗಿ ಮಗ್ನರಾದಾಗ ಇದು ಒಂದು ತಪಫಲವಲ್ಲ, ಸಹಜ ಭಾಗ್ಯ ಫಲ ಎಂದು ತೋರಿ ಬರುತ್ತೆ. ಮಲರ್ಕದಿರಿಂ ಸುಡರುಡಂಬಾಯ್, ಎಲ್ಲ ದಿಕ್ಕುಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಹರಡುವ ಕಿರಣಗಳ ತೇಜೋರೂಪಿಯಾಗಿ ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಮಣ್ಣಿನ ಸಂಬಂಧವನ್ನ ಕಳೆದು ಹಾಕಿ ರಜಸ್ತಮೋ ಮಿಶ್ರವಾಗಲ್ಲದೆ ಶುದ್ಧ ಸತ್ವಮಯವಾಗಿ ತ್ರಿಗುಣಾತ್ಮಕ ಅನ್ನೋದೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಗುಣಾತೀತನಾಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಶುದ್ಧ ಸತ್ವದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತವನು, ನಿರವಧಿಕ ತೇಜೋರೂಪಿಯಾಗಿ ಆತ್ಮ ಗುಣಗಳಿಗೂ ಪ್ರಕಾಶಕವಾದಂತಹ ದಿವ್ಯ ವಿಗ್ರಹವನ್ನುಳ್ಳವನ್ನಾಗಿರುವಂತಹ ಸ್ಥಿತಿ ಅದು. ಕರ್ಮ ನಿಬಂಧನವಾದ ದೇಹಗಳಂತೆ ಅಲ್ಲದೆ ಇರುವುದು ತಾನೇ ಇಚ್ಛಾಗ್ರಹಿತವಾದದ್ದು. ಯಾರ್ಯಾರು ಯಾವ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅವನನ್ನು ಕಾಣಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವನು ಎಲ್ಲ ರೂಪವನ್ನು ತೋರಿಸಬಲ್ಲ. ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಕೃಷ್ಣನಾಗಿ, ಇನ್ನೊಬ್ಬನಿಗೆ ನರಸಿಂಹನಾಗಿ, ಇನ್ನೊಬ್ಬನಿಗೆ ರಾಮನಾಗಿ, ಇನ್ನೊಬ್ಬನಿಗೆ ಮತ್ಸ್ಯನಾಗಿ, ಯಾರ್ಯಾರು ಅವರವರ ಭಾವಕ್ಕೆ ಅವರವರ ಭಕುತಿಗೆ ತೆರನಾಗಿ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ನೋಡದೆ ಬರೀ ನನ್ಗೆ ಅದ್ ಕೊಡು ಇದು ಕೊಡು ಅನ್ನೋರಿಗೆ ಅವ್ರು ಕೇಳಿದ್ದನ್ನು ಅವ್ರು ಕೊಡೋರು. ಎಲ್ರು ಉದಾರಿಗಳೇನು ಅಂತ ಹೇಳುವಂತಹ ದೊಡ್ಡ ಮನಸ್ಸ ಒಂದು. ಯಾರ್ಯಾರು ಅವನ ಹತ್ರ ಬಂದ್ರೆ ಎಲ್ರು ಉದಾರಿಗಳೇನೆ. ನೀವು ಅಯ್ಯೋ ನನ್ ದುಡ್ಡು ಹೋಗಿದೆ, ಕಳೆದೋಗಿದೆ, ಅದು ಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ಬಂದಿಲ್ದಲೇ ಇರೋದು ಇನ್ನೇನೋ ಬೇಕು, ನೀವು ಬಾನಿ. ಆರ್ತೋ ಅರ್ಥಾರ್ಥಿ, ಜಿಜ್ಞಾಸು, ಜ್ಞಾನಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ಕರ್ಮದ ಶರೀರ ಇದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದರಲ್ಲಿ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗತ್ತೇನೋ? ಈಗ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೂ ಬರ್ತೀನಿ, ಅವ್ರ ಮನೆಗೂ ಬರ್ತೇನೆ, ಒಂದೇ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇಂದ ಸಾಧ್ಯನೋ? ಒಂದು ಕಾಲ, ಒಂದು ದೇಶ, ಒಂದು ಇದಕ್ಕೆ ಅವಸ್ಥೆಗೆ ನಾನು ಸೀಮಿತ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಕರ್ಮದ ಶರೀರ ಪಡೆದಿದ್ದು. ಭಗವಂತನು ಹಂಗಲ್ಲ, ಅವನು ಅಂತಃ ಪ್ರವಿಷ್ಟ ಶಾಸ್ತ್ರ ಜನಾನಂ ಕರ್ತಾರಮೇಕಂ, ಅಂತರ್ಯಾಮಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ. ಸುವರ್ಣ ಘರ್ಮಂ ಪರಿವೇದ ವೇನಂ ಅಂತ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಇವಾಗ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಪಾಠ ಆಗ್ತಿರೋದು ಅದರಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಸೂಕ್ತ ಅಂತ. ಅದು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಒಳಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ನಿಯಮಿಸಿ ಅವುಗಳ ಸ್ಥಿತಿ, ಇರವು, ಅಳಿವು, ಉಳಿವು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕಾರಣಕರ್ತನಾಗಿರುವಂತಹ ಭಗವಂತ. ಅಂತಃ ಪ್ರವಿಷ್ಟ ಶಾಸ್ತ್ರ ಜನಾನಾಂ ಸರ್ವ ಆತ್ಮ, ಈ ಮಾತಲ್ಲಿದು. ಎಲ್ಲದರ ಕೂಡ ಚೇತನ ಅಚೇತನ ಪ್ರತಿ ಒಂದರಲ್ಲೂ ನಿಮ್ ಕಣ್ಣು ಮುಂದೆ ಏನು ಕಾಣಿಸುತ್ತೋ ಪ್ರಕೃತಿ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿ ಕಾಣಿಸುವಂತಹದ್ದು, ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಒಂದು ರೂಪ, ಒಂದು ಆಕಾರ, ಒಂದು ಇದೆಯೋ ಅದರಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಇದ್ದಾನೆ. ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯಾಗಿ ಇದ್ದಾನೆ, ಬಹಿರ್ವ್ಯಾಪ್ತಿನಲ್ಲೂ ಇದ್ದಾನೆ. ಎಲ್ಲವೂ ಅವನಿಲ್ಲದೆ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಅವನು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಆದಿ ಕಾರಣ. ಆ ಮೂಲ ಕಾರಣವನ್ನ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡು. ಕಣ್ಣು ಮುಂದೆ ಕಂಡುತ್ತಲ್ಲ, ಈ ನದಿನೋ, ಬೆಟ್ಟವೋ, ಮರವೋ, ಗಿಡವೋ, ಪಕ್ಷಿಯೋ, ಅದರ ಕೊರಲೋ, ಬಣ್ಣವೋ, ರಕ್ಕಿನೋ, ಏದೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾರು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದವರು? ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಇರ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಒಂದು ಕಾರ್ಯ ನಿಮಗೆ ಕಂಡ್ರೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಕಾರಣ ಇರ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಕಾಸ್ ಅಂಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಇದು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನೋದು ಕಾರ್ಯ, ಕಾಸ್ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ. ಸೊ ಕಿಂ ಕಾರಣಂ ಬ್ರಹ್ಮ, ಇವಕ್ಕೆಲ್ಲ ಯಾರು ಕಾರಣ? ಮೂಲ ಕಾರಣ. ಯಾರು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಿಯಂತ್ರಿಸುವಂತವನು? ಸೂರ್ಯನ್ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಬೆಳಗು ರಾತ್ರಿ ಕಾಣ್ತೀವಿ, ಮರಗಳು, ಋತುಗಳು, ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳು. ಈಗ ವಸಂತ ಋತು ಬಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲ ಚಿಗುರುತು ಮರಗಳೆಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಶಿಶಿರದಲ್ಲೇ ಯಾಕೆ ಚಿಗುರ್ಲಿಲ್ಲ? ಎಲ್ಲವನ್ನು ನಿಯಮಿಸುವಂತವನು ಯಾರು? ಮೂಲ ಸ್ರೋತ ಇದೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅವನನ್ನೇ ಆದಿ ಮೂಲ ಅಂದ್ರೆ ಜಗದಾದಿ ಕಾರಣ, ಮೂಲ ಪ್ರಕೃತಿ. ಅವನೇ ಆದ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಹೇಳೋದು. ಚರಾಚರ ಈ ಸರ್ವಾಣಿ ಸರ್ವಂ ಭಗವದ್ವಪುಹು, ಇದು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಶರೀರ. ಚೇತನವೋ ಅಚೇತನವೋ ಎಲ್ಲ ಅದರೊಳಗಡೆ ಅವನೇ ವ್ಯಾಪಿಸಿದ್ದಾನೆ, ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವ್ಯಾಪಿಸಿದ್ದಾನೆ. ತನ್ನ ಸಂಕಲ್ಪದಿಂದ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ತಾನು ತಿಳಿಯಬಲ್ಲ. ಸರ್ವಂ ಐಕ್ಷತ, ಸರ್ವಸ್ಯ ಈಶಾನಃ, ಸರ್ವಸ್ಯ ಸಾಕ್ಷಿ. ಪರಮಾತ್ಮನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾದಿದೆಲ್ಲ ಅವಾಪ್ತ ಸಮಸ್ತ ಕಾಮ.
ದಾಸ ಸತ್ಯ, ನಂಬಿದವರಿಗೆ ಅವನು ಸತ್ಯ. ಕಾಣಬೇಕು ಅಂದವರಿಗೆ ತಾನು ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿದ್ರೆ ತೋರಿಸಬಲ್ಲ. ಇವನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ತೀವ್ರವಾಗಿದ್ದು ನೈಜವಾಗಿದ್ರೆ ಅಂಥವರಿಗೆ ಅವನು ತೋರಿಸಿದ್ದು ಉಂಟು. ಅವ್ರು ಯಾವ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಆಯಾ ರೂಪದಲ್ಲೇ ಬರುವಂತವನು. ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮಣ್ಣವರ್ಕು ಮಿಣ್ಣವರ್ಕು ಮರಿಯಾದವನ್. ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣು ವಿಶ್ವಾದಿಮೂಲ ಮಾಯಾಲೋಲ ದೇವ ಪರಬೊಮ್ಮ ಅಂತಾರೆ. ಬ್ರಹ್ಮ ಬೊಮ್ಮ ತತ್ಸಮ ತದ್ಭವ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ. ಪರಬೊಮ್ಮನೆಂದು ಜಗ ಆವುದನ್ ಕಾಣದೊಡಂ ಅಳ್ತಿಯಂ ನಂಬಿ ಹೋದೋ. ಯಾವುದನ್ನು ಕಾಣದೇ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಂಬಿದೆಯೋ ಆ ವಿಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ನಮಿಸೋ ಮಂಕುತಿಮ್ಮ ಅಂದ್ರು. ಹಿಂದೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಒಂದ್ಸಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ನೆನ್ಪಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ. ನನ್ನನ್ನು ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಕೇಳಿದುಂಟು, ನೀನ್ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀಯಲ್ಲ ದೇವ್ರು ನೋಡಿದೀಯಾ ಅಂತ. ದೇವ್ರನ್ನ ನೋಡಿದ್ದೀಯಾ? ನೋಡಕ್ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಪ್ಪ ಅಂತ ಅಂದೆ. ಮತ್ತೆ ನೋಡಿಲ್ಲ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅದಿಯಾಗಿ ಇದೆಲ್ಲ ನೀನು ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೊಂದು ಕತೆ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಓದಿದ್ದು ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಒಬ್ಬ ವಯಸ್ಸಾದ ಮುದುಕನನ್ನ, ಸ್ವಲ್ಪ ಶ್ರೋತ್ರಿಯ ಇದ್ರದೆಲ್ಲ ಇದ್ದಿದ್ದು, ಮೊಮ್ಮಗ ಕೇಳ್ದ, ಏನು ದೇವ್ರು ನೋಡಿದೀಯಾ? ದಿವ್ಸಾಲು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ಮಾಡ್ತೀಯಲ್ಲ ಅಂತ. ಹೌದಪ್ಪ, ಇದ್ದಾನೆ ದೇವ್ರು. ಯಾವತ್ತೋ ಒಂದ್ ದಿವಸ ನಾನು ಅವನ್ ಕಾಣ್ಬೋದು ಅಂತ ನನ್ನ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆದಿದೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ದ. ಯಾವತ್ತೋ ಒಂದ್ ದಿವಸ ಕಾಣ್ತಾನೆ ಅಂತ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ನೀ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ದ. ಅದಕ್ಕೆ ಆ ವಯಸ್ಸಾದವನ್ ಹೇಳ್ದ, ಮಗು, ರಾತ್ರಿ ನಾಯಿ ಬೊಗಳಿದ್ ಕೇಳಿದ್ಯಾ ನೀನು ಅಂತ. ಹಿಂದಿನ ದಿವಸ ರಾತ್ರಿ ರಸ್ತೆನಲ್ಲಿ ನಾಯಿ ಚೆನ್ನ ಜೋರ ಬೊಗಳಿತ್ತು. ಆ ನಾಯಿ ಬೊಗಳ್ತಲ್ಲ, ಯಾಕೆ? ಅದಕ್ಕೇನು ಭೂತ ಕಾಣಿಸ್ತಾ, ರಾಕ್ಷಸನ, ದೇವ, ಅಥವಾ ಇನ್ಯಾರೋ ಅಪರಿಚಿತರು ಅಲ್ಲಿ ಏನಾರು ಬಂದ್ರ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ? ಏನು ಇರ್ಲಿಲ್ವಲ್ಲ, ರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿತ್ತು. ತಾತ ಅಜ್ಜಿ ಮೊಮ್ಮಗ ಇಬ್ರು ನಾಯಿ ಬೊಗಳ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು. ಕಡೆಗೆ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಈ ನಾಯಿ ಯಾಕೆ ಬೊಗಳ್ತು ಗೊತ್ತಾ? ಆ 4ನೇ ರಸ್ತಿನಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ನಾಯಿ ಬೊಗಳ್ತು. ಅದು ಬೊಗಳಿದ್ದನ್ನ ಕೇಳಿ ಇದು ಬೊಗಳಕ್ ಶುರು ಮಾಡ್ತು. ಅಂದ್ರೆ ಯಾರೋ ಹಿಂದಿನವರು, ಯಾರೋ ನಮ್ಮ ಆಳ್ವಾರಗಳು ಸಂತರು ಅವ್ರು ಕಂಡು ತಿರುಗ್ ಕಂಡೇನ್ ಪೊನ್ಮೇನಿ ಕಂಡೇನ್ ಅಂತ ಹಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರು ಕಂಡಿದ್ದಾರಲ್ಲ, ನಮಗ ಒಂದ್ ದಿವಸ ಕಾಣ್ಬೋದು. ಹೇಗೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ರಸ್ತೆನಲ್ಲಿ ನಾಯಿ ಕೂಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ಅನುಕರಿಸಿ ಇಲ್ಲಿನ ನಾಯಿನೂ ಅದಕ್ಕೆ ದನಿಗೂಡಿಸ್ತಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ನಡೆಸುವಂತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಇದೆಲ್ಲ ಅವನನ್ನು ಕಂಡವ್ರು ಇದ್ದಾರೆ. ನಮಗ್ ಕಾಣ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅವನ್ ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಈಗ ನಮ್ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ಲಿ, ಗಾಂಧಿನೋ ಅಥವಾ ಇವನ್ ಹಿಂದಿನವನ್ ಇನ್ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಅವನ ಹೋಗಾಯ್ತು, ಯಾರೋ ಹೇಳಿದ್ರು, ಇಲ್ಲ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರು, ಇಲ್ಲ ಈಗೇನು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರ ವ್ಯಕ್ತಿ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಅದು ಸತ್ಯವೋ? ನಾವು ಕಣ್ಮುಂದೆ ಕಾಣಲಿಲ್ಲ, ನಾವು ಕಾಣದೇ ಇದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ಅದು ಸತ್ಯವಲ್ಲ. ಇದೇ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಅಂತ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೇಳುವಂತಹದ್ದು. ಇವೆಲ್ಲ ಅಧ್ಯಾತ್ಮದ ಚಿಂತನೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜೋರಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತ. ಪ್ರಮಾಣಗಳು ಬೇಕು ನಮಗೆ. ಒಂದು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ, ಇನ್ನೊಂದು ಅನುಮಾನ. ಅನುಮಾನ ಅಂದ್ರೆ ಡೌಟ್ ಅಲ್ಲ, ಬೈ ಇನ್ಫರೆನ್ಸ್. ಈಗೆಲ್ಲೂ ದೂರದಲ್ಲಿ ಹೊಗೆ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿ ಇರಬೇಕು, ಬೆಂಕಿ ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಹೊಗೆ ಬರುತ್ತೋ? ಮತ್ತೊಂದು ಶಬ್ದ, ವೇದವೇ ಪ್ರಮಾಣ. ಈ ಮೂರನ್ನು ಹೇಳಿ ಮಾಡುವಂತಹದ್ದು. ಕೆಲವನ್ನ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ನೋಡಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಈ ಚರ್ಚೆಗಳಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹದ್ದು, ಈ ಶ್ರೀಭಾಷ್ಯದ ಕಾಲಕ್ಷೇಪ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇವನು ಯಾರು, ಬೌದ್ಧ, ಈ ಚಾರ್ವಾಕ, ಇವರುಗಳೆಲ್ಲ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ನಂಬುವಂತವ್ರು. ಕಣ್ಣು ಮುಂದೆ ಅವ್ರು ಕಂಡ್ರೆ ಸತ್ಯ ಅಂತಾರೆ, ನಾವು ಕಾಣ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಮಾಡರ್ನ್ ಸೈನ್ಸ್ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇನೆ. ದೇವ್ರಿದ್ದಾನೋ ಕೇಳಿ ಅವ್ರನ್ನ, ದೇವ್ರು ಇಲ್ಲ. ಅವನು ವಿವೇಕಿ ಆಗಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತಾನೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ಹೋಗಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷದಿಂದ ಕಾಣಿಸೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೋ? ನಾನ್ ನೋಡಿದ್ದನ್ ಮಾತ್ರ ನಾನು ನಂಬ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಇವನು ಅಂತ ನಿನಗೆ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತು? ನೀ DNA ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಸಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡ. ಬ್ಲಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮತ್ತೊಂದು ಮಾಡಿ ಅದ್ರ ಕಲ್ಸಿ, ಓ ಇದೆಲ್ಲ ಅವಂದೇ ಸೇಮ್ DNA ಅದರಿಂದ ಬಂತು ಅಂತ ವಿಜ್ಞಾನದ ಆಧಾರ ತಗೊಂಡು ಹೇಳೋದಲ್ಲ. ಈಗ ನೇರವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನೀನ್ ದೊಡ್ಡವರಾಗಿದೀಯಾ ಇವಾಗ, ನೋಡೋ ಇವ್ರು ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪ, ಅವ್ನು ಯಾರು ಹೇಳೋ, ಅವ್ನು ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅಂತ ತಾಯಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ನಿನ್ನ ಜನ್ಮಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಅದು ಅನ್ಕೊಳೋ ಅವನು, ಅದರಿಂದ ಅವನನ್ನ ಗೌರವಿಸು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ತಾಯಿಗೆ ಇಲ್ಲ ನಾನ್ ನೋಡಿಲ್ಲ, ನಾನ್ ಹೆಂಗ್ ಹುಟ್ಟಿದೆ, ಅವನೇ ನಮ್ಮಪ್ಪ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಹೆಂಗೆ, ನಾನ್ ನೋಡಿಲ್ವಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ. ಸೊ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಎಲ್ಲ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ಪ್ರಮಾಣವಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಇದು ಒಂದೊಂದೇ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಚರ್ಚೆಗಳು ಬರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೇನೆ ಶ್ರೀಭಾಷೆ ಕಾಲಕ್ಷೇಪ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರೆ 2 ವರ್ಷ 3 ವರ್ಷ ಬೇಕು.
ಒಂದೊಂದೇನೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರು ಏನೇನು ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಯಾವ ಕಾರಣದಿಂದ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ ಸರಿಯಲ್ಲ, ಅದೇ ಪ್ರಮಾಣವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಈ ತರ ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳಿ. ಹೀಗೇನೆ ಇನ್ನೊಂದು ಇದ್ರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದು, ಈಗ ಒಂದು ಮಗು ಹುಟ್ಟಿದ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಷಣದಲ್ಲೇನೆ ತಾಯಿಯ ಸ್ತನವನ್ನ ಆ ತಾಯಿಯ ಸ್ತನವನ್ನ ಚೀರ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟವ್ರು ಯಾರದಕ್ಕೆ? ಹೆಂಗ್ ಬಂತು ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದೇನು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಹಿಂದೆ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿತ್ತು, ಪ್ರಾಣಿಯಾಗಿಯೋ ಇದಾಗೋ ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸ್ತನವನ್ನ ಚೀರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾಳೇನೋ ತಾಯಿ, ಈ ತರ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಸಂಸ್ಕಾರ ಅನ್ನೋದು ಹೆಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದು, ಅದರಿಂದ ಪೂರ್ವ ಜನ್ಮದ ಸಂಸ್ಕಾರಗಳು ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕೂಡ. ಈಗ ನಮಗೇನು ಅಂದ್ರೆ ಶಬ್ದ ಪ್ರಮಾಣ, ವೇದ ಪ್ರಮಾಣ, ವೇದ ಅಖಿಲ ಧರ್ಮ, ಅಖಿಲ ಧರ್ಮಕ್ಕೂ ಕೂಡ ವೇದ ಪ್ರಮಾಣವಾಗತ್ತೆ ಅಂತ. ಯಾಕೆ? ವೇದದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ, ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಇದ್ದಂತೆ, ಸಂವಿಧಾನ ಇದ್ದಂತೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ಮೇಲೆ ಮುಗೀತು, ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಪ್ರಮಾಣ ಫಾರ್ ಅಸ್. ಅದನ್ನ ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡೋಲ್ಲ. ಈಗ ಸೆಕ್ಷನ್ ಸೋ ಅಂಡ್ ಸೋ, ಇವನ್ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವನ್ ಮಾಡೋದು ಒಂದು ಸೆಕ್ಷನ್ ಹೇಳ್ತೀರೇನು, ನಂಬರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸೆಕ್ಷನ್ ಸೋ ಅಂಡ್ ಸೋ. ಕೋರ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಣೆ ಎಲ್ಲ ಆದ್ಮೇಲೆ ಈ ಸೆಕ್ಷನ್ ಇದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಇವನಿಗಿಂತ ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸಿದ್ದಾಗಿದೆ ಅಂತ. ಆ ರೀತಿ ವೇದ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನ ಒತ್ಕೊಳ್ಳೋದಿದೆಯಲ್ಲ, ಇವನು ನಿಜವಾಗ್ಲು ಈ ದೇವರ ಇರುವನ್ನು ಒಪ್ಪೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಒಂದಾದ್ರೆ, ಭಗವಂತನ ಇರವನ್ನ ಇವರು ನಂಬದೇ ಇದ್ದವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಭಗವಂತ ಅಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ, ಅವ್ರು ನಂಬಲ್ಲ, ಅವನಿಗಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ. ಆದ್ರೆ ಅವನಿಲ್ವೋ? ಅಸ್ತಿ ನಾಸ್ತಿ ಅನ್ನೋದು. ಆಸ್ತಿಕ ನಾಸ್ತಿಕ ಅಂದ್ರೆ ವೇದ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನ ಒಪ್ಪೋನು ಆಸ್ತಿಕ, ವೇದ ಪ್ರಮಾಣ ಒಪ್ಪದೇ ಇರೋ ನಾಸ್ತಿಕ. ಚರ್ಚೆಗಳು ಇವುಗಳೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ರೀತಿನಲ್ಲಿ. ಈ ದಿವ್ಯಮಂಗಳ ವಿಗ್ರಹ ವರುಂದಾದ ಇತ್ಯಾದಿ ನನ್ನಿಂದ ತಾನೇ ವರ್ಣಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಂತೆ ಇದೆಯೋ? ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಾನು ವರ್ಣಿಸಬಲ್ಲೇನೋ? ವರುಂದಾದ ವರುಂತವತ್ತೈ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಬರುವುದಾಗಿ ಅತ್ಯಧಿಕವಾಗಿ ಹರಡಿದ ಕಿರಣ ತೇಜೋರೂಪನಾಗಿ, ತವ ಎಂದರೆ ಅತ್ಯಧಿಕವಾಗಿ ದಿವ್ಯಮಂಗಳ ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ನೋಡುವಾಗಲೇ ದುರ್ಲಭವಾದ ತಪಸ್ಸಿನ ಫಲವೋ ಎಂಬಂತೆ ಪ್ರಕಾಶಿಸುತ್ತೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಅದರಲ್ಲಿ ಗಾಢವಾಗಿ ಮಗ್ನರಾದಾಗ ಇದು ಬರೀ ಒಂದು ತಪಸ್ಸಿನ ಫಲವಲ್ಲ, ಸಹಜ ಭಾಗ್ಯ ಫಲ ಎಂದು ತೋರಿ ಬರುತ್ತೆ. ಮಲರ್ಕದಿರಿನ್ ಸುಡರುಡಂಬಾಯ್, ಎಲ್ಲ ದಿಕ್ಕುಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಹರಡುವ ಕಿರಣಗಳ ತೇಜೋರೂಪಿಯಾಗಿ ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಮಣ್ಣಿನ ಸಂಬಂಧವನ್ನ ಕಳೆದು ಹಾಕಿ ರಜಸ್ತಮೋ ಮಿಷ್ಟವಲ್ಲದೆ ಶುದ್ಧ ಸತ್ವಮಯವಾಗಿ ನಿರವಧಿಕ ತೇಜೋರೂಪಿಯಾಗಿ ಆತ್ಮ ಗುಣಗಳಿಗೂ ಪ್ರಕಾಶವಾದಂತಹ ದಿವ್ಯ ವಿಗ್ರಹವನ್ನುಳ್ಳವನಾಗಿರುವಂತಹ ಸ್ಥಿತಿ. ಕರ್ಮ ನಿಬಂಧನವಾದ ದೇಹಗಳಂತೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವುದು ತಾನೆ, ಇಚ್ಛಾಗ್ರಹಿತವಾದದ್ದು ಇರುವ ರೀತಿ. ನಮ್ಮಂತೆ ಕರ್ಮದಿಂದ ಅವನು ಯಾವ ಶರೀರವನ್ನು ಪಡೆಯಲಿಲ್ಲ, ತನ್ನ ಇಚ್ಛೆಯಿಂದ ತಾನೇ ಆಯಾಯ ರೂಪಗಳಲ್ಲಿ ತೋರಿಕೊಂಡಿದ್ದಷ್ಟೆ. ನಮ್ಮಂತವರ ಶರೀರಗಳು ಕೆಲವು ಪಾಪದಿಂದ ಆದವು, ಕೆಲವು ಪುಣ್ಯದಿಂದ ಆದವು, ಅಥವಾ ಎರಡರಿಂದನು ಪುಣ್ಯ ಪಾಪಗಳ ಮಿಶ್ರಣ ಅವುಗಳಿಂದ ಆಗಿದ್ದು. ಕೆಲವು ನಾಕಾರಣಾತ್ ಕಾರಣಾದ್ಯ ಕಾರಣ ಕಾರಣಾನ್ನಚ, ಅಕಾರಣ ಎಂದು ಹೇಳಿರುವುದು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಕಾರಣ ಎಂದು ಹೇಳಿರುವುದು ಮೂಲ ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನ. ಕಾರಣ ಕಾರಣಂ ಎಂದು ಮಹದಾದಿಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದೆ. ಮಹತ್ತು, ಅಹಂಕಾರ ಇವೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ದ್ರವ್ಯಗಳು 24 ತತ್ವಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಾಲ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ತತ್ವ, ಶುದ್ಧ ಸತ್ವ, ಮಹತ್ತು, ಇವೆಲ್ಲ ಆ ಮಹದಾದಿಗಳು ಮೂಲ ಪ್ರಕೃತಿ. ಕಾರಣ ಕಾರಣಂ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಸುಖ ಶರೀರವೋ ದುಃಖದ ಶರೀರವೋ ಅಥವಾ ಎರಡರಿಂದಲೂ ಆನಂತ ಶರೀರವೋ, ಕಮ್ ಅಂದರೆ ಸುಖ, ಅಕಮ್ ಅಂದ್ರೆ ದುಃಖ, ದುಃಖವು ಕಾರಣವೋ ಸುಖವು ಕಾರಣವೋ, ಸುಖ ದುಃಖಗಳೆರಡೂ ಕಾರಣವೋ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇವಿಷ್ಟು ಅಲ್ಲ. ಶರೀರ ಗ್ರಹಣಂ ವ್ಯಾಪಿನ್, ಸರ್ವಗತನಾಗಿ ಎಲ್ಲರ ಶರೀರಲ್ಲೂ ಜಗತ್ ಶರೀರಕನಾಗಿರೋನು. ವಿಶ್ವಸ್ಯ ಭರ್ತ ಜಗತ ಚಕ್ಷುಹು, ಎಲ್ಲ ವೇದಗಳೇ ಕೊಂಡಾಡುದು, ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಪ್ರಮಾಣ ಅಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ. ವಿಶ್ವಸ್ಯ ಭರ್ತ, ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಸೃಕ್, ವಿಶ್ವಭುಕ್ ಈ ಪದಗಳು. ಜಗತ್ ಶರೀರನಾಗಿರುವ ನೀನು ಶರೀರ ಗ್ರಹಣವನ್ನು ಮಾಡೋದು ಧರ್ಮತ್ರಾಣಾಯ ಕೇವಲಂ ಕಾಣವಾರಾಯ್ ಎಂದು ಬಾಯಾರಿರುವರು ಕಂಡು ಅನುಭವಿಸುವುದಕ್ಕೆ ತಣ್ಣೀರಿನ ಅರವಟ್ಟಿಗೆಯನ್ನ ಇಡುವ ರೀತಿ ಅಷ್ಟೇ. ತುಂಬಾ ದಾಹ ಆಗಿದೆ,
ಅಂತವ್ರಿಗೆ ಪಾನಕ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಕೊಟ್ರಿ, ತಂಪಾಗಿರುವಂತಹದ್ದು. ಹೀಗಿದೆ, ಬೆವರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ, ಗಂಟ್ಲೆಲ್ಲ ಒಣಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅಂತವರಿಗೆ ಕೊಟ್ರೆ ಹೇಗೋ ಆ ತರದಲ್ಲಿ. ಆ ರೀತಿ ಭಗವಂತ, ಅವನ ನೆನಪು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತಂಪು. ನಚಾಕಾರ ಭಕ್ತಾನಾಂ ಎಂಬಂತೆ ವರುಂದಾದ ಜ್ಞಾನಮಯ. ಒಂದು ಸಾಧನ ಅನುಷ್ಠಾನದಿಂದಾಗಲಿ ಅಜ್ಞಾನವು ಇಲ್ಲದ ಭಕ್ತಿ ರೂಪಾಪನ್ನ ಜ್ಞಾನ ಅನುಗ್ರಹಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಕಾರಣ ಒಂದದ್ದಾಗಲಿ ಆಗಿರದೆ ಸ್ವತಃ ಸರ್ವಜ್ಞನಾಗಿ ವರಂಬಿನ್ನಿ ಮುಳುದಿಯನ್ನಾಯ್ ಎಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲದೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನಿರ್ವಹಿಸಿದೆ. ಸ್ವಾಮಿಯಷ್ಟೇ ಸ್ವತನ್ನ ನಿರ್ವಹಿಸುವವನು. ಇಯನ್ರಾಯ್ ಇಯಲುಹೈ ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು ಸ್ವಾಮಿಯಾಗಿಯೂ ದೂರವಾಗಿ ನಿಂತು ಬಿಟ್ಟಿರದೆ ರಕ್ಷಿಸುವ ರೀತಿಯನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೆ. ವರುಂ ಕಾಲಂ ಇತ್ಯಾದಿ ಕಾಲತ್ರಯಕ್ಕೂ ಭೂತ ಭವಿಷ್ಯತ್ತು ವರ್ತಮಾನ ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ನಿರ್ವಾಹಕನಾಗಿ ಲೋಕಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂತಹ ನಿನ್ನ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಗಳು ನನ್ನಿಂದ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹೇಳಿ ಮುಗಿಸುವುದಕ್ಕಾಗುವಂತಿದೆಯೋ? ನಿನ್ನ ವಿಗ್ರಹ ವೈಲಕ್ಷಣ್ಯ ಅದು. ಸರ್ವವನ್ನು ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕರಿಸಲು ಸಮರ್ಥನಾಗಿ ಇರುವಂತಹ ಸ್ಥಿತಿ ಅದು, ರಕ್ಷಕತ್ವ ಅದು. ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಏನೆಂದು ಹೇಳಿ ನಾನು ಮುಗಿಸಬಲ್ಲೆ? ಹೇಗೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಐದನೇ ಪದ, ವರುಂಗಾಹ ಬಳಿಪಾಯ್ ಶೀಲ್ ಯಂಗುಲಕ್ಕೆ ಓದುವನೆ ಅಂತ. ಮುಂದಿನ ಪಾಶುರಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ. 6ನೇ ಪಾಶುರ, ಅದಕ್ಕೊಂದು ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್. யங்குலக்கு ஓதுவன் என்றார் வேதங்கள் நம்மை பேசா நின்றனவே, உமக்கு பேச தட்டென் என்ன அவையும் இவ்வளவன்றோ செய்தது என்கிறார். ಯಂಗುಲಕ್ಕ ಓದುವನ್ ಅಂದ್ರೆ ವೇದಗಳು ನಮ್ಮನ್ನ ಸ್ತುತಿಸುತ್ತವೆಯಷ್ಟೇ, ನಿಮಗೆ ಹೇಳಲು ಏನು ಅಡ್ಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಅವು ಸಹ ಇಷ್ಟನ್ನೇ ಅಲ್ಲವೇ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂತಾರೆ. ಕಠೋಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನಚಿಕೇತನಿಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವನು ಸರ್ವೇ ವೇದಾಹ ಯತ್ ಪದಂ ಆಮನಂತಿ, ಯಾವ ಒಂದು ಪದವನ್ನು ಕುರಿತು ಎಲ್ಲ ವೇದಗಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆಯೋ, ತಪಾಂಸಿ ಸರ್ವಾಣಿ ಚ ಯದ್ವದಂತಿ, ತಪಸ್ಸಿನಿಂದ ಯಾರು ಏನನ್ನ ಕಂಡುಕೊಂಡೋಗ್ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೋ, ಯದಿಚ್ಛಂತಂ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯಂ ತರಂತಿ, ಯಾದಿಗೆ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟವರು ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ ಈ ಸಾಧನೆಗಳು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ತತ್ತೇ ಪದಂ, ಆ ಪದವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹೇಣ ಬ್ರವೀಮಿ, ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳೋ, ಓಂ ಇತ್ಯತತೆ ಎಂದ. ಯಮಧರ್ಮರಾಜ ನಚಿಕೇತನಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಬೇರೆ ಪ್ರಲೋಭನೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಿನ್ನ ರಂಬೆ ಊರ್ವಶಿ ನಾಟ್ಯ ಸ್ವರ್ಗದ ಲೋಕ ಆಧಿಪತ್ಯ ಇಡೀ ಭೂಮಂಡಲಕ್ಕೆ ಇವೆಲ್ಲ ನೀನ್ ಇಟ್ಕೋ, ನಾ ಕೇಳಿದ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡು ಅಂತ ಅವನ್ ಕೇಳ್ದ. ವಿಧವಾಗಿ ಅವನಿಗೆ ಏನೇನೋ ಕೊಟ್ರು, ಅದೆಲ್ಲ ಶಾಶ್ವತ ಅಂತ ಕೇಳ್ದ. ನಾನಿರೋ ದಿವಸಕ್ಕಂತೂ ಖಂಡಿತ ಇದೆ, ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ ಯಾವ್ದು ಆಮೇಲೆ ಒಂದ್ ದಿವಸ ಇಲ್ಲವಾಗುತ್ತೋ ಅದು ಬೇಡ ನನಗಿದನ್ನ ಹೇಳು ಅಂತಂದ. ಸೊ ಶಿಷ್ಯನನ್ನ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಅವನಿಗೆ ಹೇಳ್ದ, ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಇದು ಎಲ್ರಿಗೂ ದೇವತೆಗಳಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಆ ವಿಷಯವನ್ನು ನಿಂಗೆ ತಿಳಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತಾನೆ. ನಾಚಿಕೇತ ಅಗ್ನಿ, ಕಾಟಕ, ಕಠೋಪನಿಷತ್ತು, ವೇದದಲ್ಲಿ ಅಚ್ಛಿದ್ರ ಅಶ್ವಮೇಧ, ಇದು ಸಪ್ತ 7, 8, 9 ಬರುವಂತದ್ದು ಬ್ರಾಹ್ಮಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು, ಕಾಟಕ ವೇದದಲ್ಲಿ, ಅದೇನೆ ಕಠೋಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲೂ ಆ ಕತೆ. ಉಶನ್ ಹವೈವಾಜಷ್ಟವಸಃ ಸರ್ವ ವೇದ ಸಂದದೌ ಅಂತ ಶುರುವಾಗಲು, ತಸ್ಯ ನಚಿಕೇತ ನಾಮ ಪುತ್ರ ಆಸ, ಕಥೆಗಳು ಹೇಳುತ್ತೆ ವೇದ. ಅವನಿಗೊಬ್ಬ ಇದ್ದ ವಾಜಶ್ರವಸ ಅಂತ, ಅವನಿಗೆ ನಚಿಕೇತ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಮಗ ಇದ್ದ. ಇವನೊಂದು ಯಜ್ಞವನ್ನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಮಾಡ್ದ. ತನ್ನಲ್ಲಿರುವ ಗೊಡ್ಡು ಹಸುಗಳು ಹಾಲು ಕರೀದೇ ಇರೋದು, ಇನ್ನೇನು ನಾಳೆ ಸಾಯಿತೋ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಸಾಯಿತು ಅಂತ ಆ ರೀತಿ ಇರುವಂತ ವಯಸ್ಸಾದ ಹಸುಗಳು ಯಾವ ರೀತಿನಲ್ಲೂ ಏನು ಉಪಯೋಗ ಇಲ್ಲ, ಬರೀ ಒಂದಿಷ್ಟು ಸಗಣಿ ಇದುಗಳು ನಾಕತ್ತಷ್ಟೇ. ಮನುಷ್ಯ ಎಷ್ಟು ಉಪಕಾರಿ ಅಂದ್ರೆ ಅವುಗಳಿಗೆ ಇದ್ದಾಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಾಲು ಕರ್ಕೊಂಡು ವಯಸ್ಸಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಕಟಕನ ಕೊಟ್ಬಿಡೋದು, ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅದರಲ್ಲೂ ದುಡ್ಡು ಮಾಡೋದು. ಅಂತದ್ದು ಇವನ ಹತ್ರ ಇಲ್ಲ. ದಾನ ಕೊಡೋದು ಯಾರು? ಎಲ್ರು ಕೊಡೋಂಥದ್ದೇನು? ತಮಗೇನ್ ಬೇಕಿಲ್ವೋ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ತಾನೆ ಲೋಕದ ರೀತಿ. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಾಜಶ್ರವಸವನು ಕೂಡ ಇದೆಲ್ಲ ಸಾಗಾಕ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೊಂದು ಯಾಗ ಮಾಡೋಣ, ಎಲ್ರಿಗೂ ದಾನ ಕೊಟ್ಟೆ ಅಂತ ಆಗ್ಬೇಕು, ದಾನ ಕೊಟ್ಟಂಗಿರ್ಬೇಕು.
ನಮ್ಮ ಮನೆಯಿಂದ ಅದು ಖಾಲಿ ಆಗ್ಬೇಕಷ್ಟೇ ಉದ್ದೇಶ ಅದು. ಚಿಕ್ಕ ಮಗು ಇನ್ನು 7-8 ವರ್ಷನೂ ಇಲ್ಲ. ನಚಿಕೇತ ಹೇಳುವ, ಏನಪ್ಪ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಏನೋ ದೊಡ್ಡ ಯಾಗ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಅದ್ರ ಫಲ ಸಿಗುತ್ತಾ ಇವನಿಗೆ? ಎಲ್ಲ ಬರೀ ಗೊಡ್ಡ ಹಸುಗಳು, ವೃದ್ಧವಾಗಿದೆ, ನಡೆಯೋಕ್ಕೂ ಆಗೋಲ್ಲ. ನನ್ನನ್ನು ನೀನ್ ಯಾರಿಗೆ ದಾನ ಕೊಡ್ತೀಯ ಅಂತ ಕೇಳ್ದ. ನಚಿಕೇತನ ಉದ್ದೇಶ ಇದ್ದಿದ್ದೇನೋ, ನನಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ, ಚಿಕ್ಕವನು ನಾನು, ಬಾಲ, ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಇದ್ದೇನೆ. ನನ್ನನ್ನು ಯಾರಿಗಾರು ದಾನ ಕೊಟ್ರೆ ಅವನಿಗೋಗಿ ಏನಾದ್ರು ನಾನು ಒಂದಿಷ್ಟು ಕೆಲಸ, ಅವನ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಬೋದಲ್ಲ ಅಂತ. ಒಂದ್ಸಲಿ ಕೇಳ್ದ, 2 ಸಲ ಕೇಳ್ದ, 3 ಸಲ ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಅವನು ಕೋಪ ಬಂತು ಅಪ್ಪನಿಗೆ. ನಿನ್ನನ್ನ ಮೃತ್ಯುಗೆ, ಯಮನಿಗೆ ದಾನ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಹೋಗು ಅಂತ ಅಂದ. ಸರಿ, ತಂದೆಗೆ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಮಾಡಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ಹೊರಟೇ ಬಿಟ್ಟ ದಕ್ಷಿಣ ದಿಕ್ಕಿಗೆ. ನಾರದ ಬಂದ್ರು ದಾರಿನಲ್ಲಿ. ಏನವರು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀಯಾ? ನಾನು ಯಮಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಶರೀರ ಇಟ್ಕೊಂಡೆಲ್ಲ ಹೋಗಕ್ಕಲ್ಲಪ್ಪ, ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಟೈಮ್ ಇದೆ, ಇನ್ನೇನು ಆಗ್ಬೇಕು ಅದೆಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀಯಾ ಅಂದ. ನಮ್ಮಪ್ಪ ಅವನು ಯಮನಿಗೆ ದಾನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ನಾವು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ. ನಿಮ್ಮಪ್ಪನಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೋಪ ಜಾಸ್ತಿ. ಬಾ, ಅವನೇನೋ ಕೋಪದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ದ ಅಷ್ಟೇ, ನೀನೆಲ್ಲ ಈಗ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ನಾ ಬರೋಲ್ಲ, ನಮ್ಮಪ್ಪ ಹೇಳಿದ ಕೊಟ್ಟೆ ಮುಗಿದೋಯ್ತು, ನಾನು ಅವನಿಗೆ ಸೊತ್ತು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತ. ನಿಮ್ಮಪ್ಪನಿಗೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಬಾರೋ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಕೇಳಿದಾಗ ಅದ್ರದ್ದೆಲ್ಲ ಬರುವಂತದ್ದು ಕಥೆನಲ್ಲಿ. ನಮ್ಮಪ್ಪ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಹೋಮ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಫಲ ಅವನಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಸಿಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಾನೊಬ್ಬನಾದ್ರೂ ಹೋಗಿ ಏನಾದ್ರು ಒಂದಷ್ಟು ಅವನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ದಾನ ಸಾರ್ಥಕವಾಗಿ ಅವನಿಗೊಂದಷ್ಟು ಸೇವೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಮನಿಗೆ, ಅವನಿಗೆ ಅದ್ರ ಫಲ ಸಿಗತ್ತೆ ಅಂತ. ಕಡೆಗೆ ಅವನೇ ಹೇಳ್ದ ಮಾರ್ಗ, ನಾರದ ಹೋಗು, ನೀನು ಹೋದ್ರೆ ಅವನು ಇರೋಲ್ಲ, ಅದೆಲ್ಲ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ ಆನ್ ಡ್ಯೂಟಿ, ಔಟ್ ಸೈಡು ಹೊರಟೋಗಿದ್ದಾನೆ, ಯಮಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅವನು. ಅವನು ಬರೋ ತನಕ ಯಾರು ಕರೆದ್ರೆ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ, ಅಲ್ಲೇ ಇರು ಅಂತ. ಹೀಗೆ ದೃಢ ಸಂಕಲ್ಪನಾಗಿ ಹೊರಟಾಗ ಭಗವಂತನೇ ಗುರುವನ್ನು ಕಳಿಸ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಆ ರೀತಿ ಒಂದೊಂದಕ್ಕೂ ಬಂದಿದ್ದು. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ? ವೇದದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯನಾದವನು ಅಂತ. ವೇದ ಏನಾದ್ರು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತೋ ಅವನ್ನ, ವೇದಗಳು ಮಾತನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಡುತ್ತವೆ. ಬ್ರಹ್ಮವಾದಿನೋ ವದಂತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ. ಬ್ರಹ್ಮವಾದಿಗಳಾದವರು ಹಿಂಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂತ ಆ ಮಾತು ವೇದದಲ್ಲಿ. ಹಾಗೆ ವೇದಗಳು ನಮ್ಮನ್ನ ಸ್ತುತಿಸುವಷ್ಟೇ. ವೇದ ಪ್ರಮಾಣ, ಶ್ರುತ್ಯೇಕ ಗಮ್ಯ, ಈ ಮಾತುಗಳು. ಹಾಗಿದ್ದಾಗ ನೀವಿಗೆ ಹೇಳೋಕೆ ಏನು ಅಡ್ಡಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅವು ಸಹ ಇಷ್ಟನ್ನೆಲ್ಲವೇ ಮಾಡಿದ್ದು. ನಾವ್ ಹೇಳಿದ್ವಲ್ಲ ಹಾಗೆ, ವೇದಗಳು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅವನನ್ನು ವರ್ಣಿಸಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಅದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದಂತ ಮಾತು. 6ನೇ ಪಾಶುರ. ಓದುವಾರ್ ಓತ್ತೆಲ್ಲ யவ்வுலகத்து எவ்வவையும் சாதுவாய் நின் புகழின் தகையல்லால் பிரிதில்லை. போதுவாள் புனம் துளாய் முடியினாய், பூவின் மேல் மாதுவாள் மார்பினாய், என் சொல்லியான் வாழ்த்துவனே. 1ಾಂ ಪತ್ತಿನಲ್ಲಿ 6ನೇ ಪಾಶುರ. ಪ್ರತಿಪದಾರ್ಥ. ಓದುವಾರ್ ಓತ್ತೆಲ್ಲ, ವೇದಾಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವವರ ವೇದಗಳೆಲ್ಲ, ಯವ್ವುಲಹತ್ತು ಯವ್ಯವಯಂ, ಎಲ್ಲ ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಉಂಟಾದ ಎಲ್ಲ ವಿಧವಾದ ಶಾಖೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿ, ಶಾದು ಆಯ್ ಯಥಾವತ್ ಅರ್ಥಬೋಧಕತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿ, ನಿನ್ ಪುಹಳಿಂತಹ ಎಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಗುಣಗಳ ಒಂದು ಪ್ರಕಾರ ಮಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಪರ್ಯವಸಾನ ಹೊಂದುವುದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಪಿರಿದು ಇಲ್ಲ, ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾಗಲಿ ವಿಷಯಾಂತರಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಾಗ್ಲಿ ಮಾಡಲಾಗದು. ಹೋದು ಪುಷ್ಪಗಳನ್ನುಳ್ಳ ಪುನಂವಾಳ್, ಒಳ್ಳೆಯ ಉದ್ಯಾನಗಳಲ್ಲಿಯೋ, ತುಳಾಯ್ ಮುಡಿಯಿನಾಯ್, ತುಳಸಿಯಿಂದ ಅಲಂಕೃತನಾದ ಕಿರೀಟವುಳ್ಳವನೇ, ಹೂವಿನ ಮೇಲ್ ಮಾದುವಾಳ್ ಮಾರ್ಬಿನಾಯ್, ತಾವರೆ ಹೂವಿನಲ್ಲಿ ಅವತರಿಸಿದಂತಹ ಶ್ರೀದೇವಿಯು ನಿತ್ಯವಾಸ ಮಾಡುವ ವಕ್ಷಸ್ಥಳವುಳ್ಳವನೇ, ಹೂ ಮಲರ್ ಮಹಳ್, ಆಯ್ ಮಹಳ್, ಮಣ್ ಮಹಳ್. ಆಳ್ವಾರುಗಳು ಕೊಂಡಾಡೋದು ಮಲರ್ ಮಹಳ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೂವಿನಲ್ಲಿ ಹುಡ್ತವಳು ಶ್ರೀದೇವಿ. ಪದ್ಮಪ್ರಿಯೆ ಪದ್ಮಿನಿ ಪದ್ಮಹಸ್ತೆ ಪದ್ಮಾಲಯೇ ಪದ್ಮದಲಾಯತಾಕ್ಷಿ, ತಾವರೆ ಹೂವಿನಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವಳು, ತಾವರೆ ಹೂವಿನಲ್ಲಿ ಅವತರಿಸಿದಂತ ಶ್ರೀದೇವಿ.
ನಿತ್ಯವಾಸ ಮಾಡುವಂತಹ ವಕ್ಷಸ್ಥಳ ಉಳ್ಳವನು ಭಗವಂತ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, பூவின் மேல் மாதுவாள் மார்பினாய் ಎನ್ ಸೊಲ್ಲಿ, ನಿನ್ನ ಯಾವ ಯಾವ ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೇಳಿ ಯಾನ್ ವಾಳ್ತುವನ್, ನಾನು ಸ್ತುತಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ? ಏನನ್ನು ಹೇಳಿ ಮುಗಿಸ್ಲಿ? ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅವನನ್ನ ಸ್ತುತಿಸುವುದಕ್ಕೂ ಆಗೋಲ್ಲ. ಅಷ್ಟು ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಗಳುಳ್ಳವನು. ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಯನ್ನ ತನ್ನ ವಕ್ಷಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರೋನು. ವಿಷ್ಣು ವಕ್ಷಸ್ಥಲ ಸ್ಥಿತೋಂ ಅಂತ ಅವಳಿಗೆ ಹೆಸರು. ಇನ್ನು ಆಯ್ ಮಹಳ್, ಗೊಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ ಬಂದವಳು ನಪ್ಪಿನ್ನೆ ನೀಳಾದೇವಿ. ಮಣ್ಮಹಳ್ ಭೂದೇವಿ, ಇವಳು ಮಲರ್ ಮಹಳ್. 3 ಜನ, ಶ್ರೀ ಭೂ ನೀಳ ಅವರನ್ನು. ಈಡು ஓதுவார் ஒத்தெல்லாம், ஓதுவார் என்கையாலே அதிகாரி வைவித்தியத்தை சொல்லுகிறது. ஓத்தெல்லாம் ಋಗಾದಿ ಚತುರ್ವೇದಗಳು, ಋಗ್ ಯಜುರ್ ಸಾಮ ಅಥರ್ವ. അധ്യേതൃ ഭേദത്താലെ ശാഖാ ഭേദങ്ങളായിക്കൊണ്ട് പിരിയുണ്ട വേദങ്ങളെല്ലാം എவ்வுலகத்தை எவ்வவையும் எல்லா லோகங்களிலும் உண்டானவெல்லாம், ஸ்வர்கலோகத்திலும் பிரம்மலோகத்திலும் அங்குள்ள புருஷர்களுடைய ஞானாதிக்கங்களுக்கு தக்கபடியே அவையும் பரந்திருக்குமிரே. ஸ்ரீராமாயணம் என்றால் பிரம்மலோகத்தில் அநேகம் கிரந்தமாய் இருக்கச் செய்த, இங்கு 24,000 ಇರಾನಿಂದದೆ ನೋಡಿ. ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಷಯಗಳು ಬರುತ್ತೆ. ರಾಮಾಯಣ ಎಷ್ಟು? 24,000 ಶ್ಲೋಕ, ಭಾಗವತ 18,000, ಮಹಾಭಾರತ 1,25,000. ಬೋರಿ ಈ ಲೋಕಕ್ಕದು. ಈ ರಾಮಾಯಣ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ, ಎಷ್ಟೋ ಲಕ್ಷ ಶ್ಲೋಕಗಳು, ಅದರಲ್ಲಿ ಭೂಲೋಕಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು. ಸೊ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ರಾಮಾಯಣವನ್ನು ಕೊಂಡಾಡುವರಿದ್ದಾರೆ ಊರ್ಧ್ವಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿ 24,000 இரானின்றது. சாதுவாய் சப்தத்துக்கு சாதுத்துவமாவது அர்த்தத்துக்கு போதகமாயிருக்கை அன்றியே சாதுவான புகழென்று குணவிசேஷணமாகவுமா. சாதுவாய் நின் புகழின் தகையல்லால் பிரிதில்லை. உன்னுடைய கல்யாண குண விஷயமான இத்தனை போக்கி புறம் போய்த்தில்லை. விஷயம் தன்னை எங்குமொக்க விழாக்குலை கொண்டதும் இல்லை. ವರ್ಷಬಿಂದೋರು ವಿವಾಬ್ಧೌ ಸಂಬಂಧಾತ್ ಸ್ಯಾತ್ಮಲಾಭ ಎನ್ನುಮ போலே கடலிலே 1 வருஷ பிந்து விழுந்த கடலை எங்கும் வியாபிக்க மாட்டாதே. தன் சத்பாவத்துக்கும் அழிவில்லையிரே. போதித்யாதி வேதங்களும் கூட ஏங்குவது இடைப்பதாக நிற்க நான் இச்சேர்த்திக்கு பாசுரமிட்டத்தேவோ பாசுரம் இட்டேத்தவோ. பூவையுடையத்தாய் பூவை உடைத்தாய் தன் நிலத்திலே நின்றார் போலே செவி பெற்று வாழா நின்றுள்ள திருத்துழாயை திரு அபிஷேகத்திலே உடையவனே. திருத்துழாய் பூமுடி சூடி வாழா நிற்கிறது. இவ்வப்பனை என்னாலே பேசலாயிருந்ததோ. பூவின் மேல் இத்தியாதி பிராட்டி பிரிந்திருக்கிலே வைத்த வளையும் செருக்காவது இவ்வப்பனையை ஒப்பனையாக்கும் அவளோட்டை சேர்த்தி தான் என்னாலே பேசலாயிருந்ததோ. தாமரை பூவை இருப்பிடமாக உடைய பெரிய பிராட்டியார் பூவடி கொதித்து போந்து வர்த்திக்கும் மார்வை உடையவனே. பிராட்டி பெருமாளை கைப்பிடித்த பின்பு பிறந்தகமாவ ஸ்ரீ மிதிலையை நினைக்குமென்றாயித்து. இவளும் இம்மார்வை விட்டு பிறந்தமாக தாமரையை நினைப்பது என் சொல்லியும் வாழ்த்துவனேன். இவ்வப்பனைக்கும் இச்சேர்த்திக்கும் என்னாலே ಪಾಶುರಮಿಟ್ಟು சொல்லಲಾயிருந்ததೋ. ಇದಿಷ್ಟು ಈ 6ನೇ ಪಾಶುರಕ್ಕೆ ಈಡು. ಇದರ ಕನ್ನಡ ಅವತರಣಿಕೆ. ಓದುವಾರ್ ಓತ್ತೆಲ್ಲ. ಓದುವಾರ್ ಎಂಬುದರಿಂದ ಅಧಿಕಾರಿ ವೈವಿಧ್ಯವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೆ. ಓತ್ತೆಲ್ಲ ಋಗ್ವೇದಾದಿ ಚತುರ್ವೇದಗಳು. ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವವರ ಭೇದದಿಂದ ಶಾಖಾ ಭೇದಗಳಾಗಿಕೊಂಡು ವಿಭಾಗವಾದ ವೇದಗಳೆಲ್ಲವೂ ಎವ್ವುಲಹತ್ತು ಎವ್ವವಯುಂ ಎಲ್ಲ ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಉಂಟಾದ ಎಲ್ಲ, ಸ್ವರ್ಗಲೋಕದಲ್ಲೂ ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕದಲ್ಲೂ ಅಲ್ಲಿರುವ ಪುರುಷರುಗಳ ಜ್ಞಾನಾಧಿಕ್ಯಗಳಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆಯೇ ಅವು ಸಹ ವಿಸ್ತೃತವಾಗಿರುವುದಷ್ಟೇ. ಶ್ರೀರಾಮಾಯಣ ಎಂದ್ರೆ
ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಗ್ರಂಥವಾಗಿದ್ರು, ಇಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ 24,000 ಗ್ರಂಥ. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೊಂದು ಶ್ಲೋಕಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದು ಇಷ್ಟು ಲಕ್ಷ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಉಳ್ಳದ್ದು ಅಂತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಸಾಮಾನ್ಯ ರೂಢಿನಲ್ಲಿ ಗ್ರಂಥ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಅಥವಾ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಲ್ಲ, 24,000 ಶ್ಲೋಕಗಳುಳ್ಳದ್ದಾಗಿದೆ ಅಥವಾ ಗ್ರಂಥಗಳುಳ್ಳದ್ದಾಗಿದೆ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ. ಸ್ವರ್ಗಲೋಕದಲ್ಲಿದೆ, ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕದಲ್ಲಿದೆ. ಅವರವರ ಜ್ಞಾನದ ಇದು ವಿಕಾಸವಾಗುವಂತಹದ್ದು. ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಭೋಗಗಳು ಅದಕ್ಕೆ, ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕದಲ್ಲಿ ಸತ್ಯಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇರೋರ ಜ್ಞಾನ ಇನ್ನೂ ವಿಸ್ತೃತವಾದದ್ದು, ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕವಾಗಿ ಇರುವಂತಹದ್ದು. ಶಾದುವಾಯ್ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಸಾಧುತ್ವ ಎಂದರೆ ಅರ್ಥಕ್ಕೆ ಬೋಧಕವಾಗಿರೋದು. ಅಲ್ಲದೆ ಶಾದುವಾನ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣ ಎಂದು ಗುಣ ವಿಶೇಷಣವಾಗಬಹುದು. ಶಾದುವಾಯ್ ನಿನ್ ಪುಹಳಿನ್ ತಹ ಎಲ್ಲಾಲ್ ಪಿರಿದಿಲ್ಲೈ, ನಿನ್ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣ ವಿಷಯವಾದವೇ ಹೊರತು ಬೇರೆ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ. ಆ ವಿಷಯವನ್ನು ಸಹ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ವರ್ಣಿಸಿದ್ದೂ ಅಲ್ಲ. ವರ್ಷ ಬಿಂದೋರಿವಾಪ್ತೌ ಸಂಬಂಧಾತಿ ಸ್ವಾತ್ಮಲಾಭ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತೆ, ಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಳೆಯ ಹನಿ ಬಿದ್ದರೆ ಕಳನಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅದು ವ್ಯಾಪಿಸಲಾರದಷ್ಟೇ. ಸಮುದ್ರ ಎಷ್ಟು ವಿಶಾಲವಾಗಿದೆ, ಮಳೆ ಹನಿ ಒಂದು ಡ್ರಾಪು ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಪೂರ್ಣ ವ್ಯಾಪಿಸುತ್ತೋದು? ವ್ಯಾಪಿಸೋಕ್ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಅಲ್ವೇ? ಅದರ ಇರುವಿಕೆಗೂ ನಾಶವಿಲ್ವಷ್ಟೇ. ಆದ್ರೆ ಆ ಹನಿ ನೀರು ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಇಲ್ವೋ? ಇದೆ. ಆದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಸಮುದ್ರವನ್ನು ವ್ಯಾಪಿಸಿದೆಯೋ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ಒಂದೊಂದಕ್ಕೂ ಒಂದೊಂದು ಅವ್ರು ಕೊಡುವಂತ ಅನಾಲಜಿ. ಇತ್ಯಾದಿ ವೇದಗಳು ಕೂಡ ಭಯಪಟ್ಟು ಭಿನ್ನತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಾಗ ನಾನು ಶ್ರೀದೇವಿಯೊಡನೆ ಇರುವ ಈ ಯೋಗವನ್ನ ಹಾಡಿ ಸ್ತುತಿಸಬಲ್ಲೆಯೋ? ಪುಷ್ಪವನ್ನುಳ್ಳದ್ದು ತನ್ನ ನೆಲದಲ್ಲಿಯೇ ಇರುವಂತೆ ಕಾಂತಿಯನ್ನ ಹೊಂದಿ ವರ್ಧಿಸುತ್ತಿರುವುದಾದಂತಹ ಶ್ರೀ ತುಳಸಿಯನ್ನ ಕಿರೀಟದಲ್ಲಿ ಉಳ್ಳವನೇ, ತುಳಸಿಯ ಕುಸುಮದ ಕಿರೀಟವನ್ನ ಧರಿಸಿ ಸಂವರ್ಧಿಸುತ್ತಿದೆ ಈ ಅಲಂಕಾರ. ಅದನ್ನ ನನ್ನಿಂದ ಹೇಳುವುದಕ್ಕಾಗುತ್ತಿದೆಯೇ? ಹೂವಿನ ಮೇಲೆ ಇತ್ಯಾದಿ ಶ್ರೀದೇವಿಯು ಅಗಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದರೆ ತಾನೇ ಧರಿಸಿದ ಹೂಮಾಲೆ ಒಣಗೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಮಾಲೆಗಳು ಇವೆಲ್ಲ ಇದೆ, ಏನು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಇರುತ್ತೆ, ಸಾಯಂಕಾಲದ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಬಾಡಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಹೂವಿನ ಲೈಫ್ ಅಷ್ಟು. ಮನುಷ್ಯನ ತಾರುಣ್ಯ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸ್ತಾರೆ ಕವಿಗಳು ಇವರೆಲ್ಲ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಅರಳಿ ಸಂಜೆಗೆ ಬಾಡಿ ಉದುರಿ ಬಿದ್ದು ಹೋಗುತ್ತಲ್ಲ, ಅಷ್ಟೇನೆ ಈ ಪ್ರೌಢ ಒಂದೊಂದು ಅವಸ್ಥೆನು. ಬಾಲ್ಯ, ಕೌಮಾರ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಲೈಲ ಮಣ್ಣು ಇರಾಕಹಳ್, ಬರೀ ಒಂದು ಮಿಂಚಿನಂತೆ. ಮಿಂಚು ಎಷ್ಟೊತ್ತು ಬರುತ್ತೆ, ಒಂದ್ಸಲಿ ಫಳಾನಂದ ಹೋಯ್ತು, ಮುಗಿದಾಗೋಯ್ತು. ಹಾಗೆ ಜನ್ಮವು ಹೀಗೆ ಅಂತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಅಷ್ಟರಲ್ಲೇ ನಾವೆಲ್ಲ ಏನೆಲ್ಲ ಆಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನೇನ ಸಂಪಾದಿಸ್ತೀವಿ, ನನ್ನ ಪ್ರಯತ್ನ ಇಲ್ಲ ಪಿತ್ರಾರ್ಜಿತವಾದದ್ದು, ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ನಾನು ಇಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ನನ್ನ ಹತ್ರ ಅದಿದೆ ಇದಿದೆ, ಹೋಗ್ಲಿ ಎಲ್ಲದನ್ನ ಏನೇನ್ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀರಿ. ಹೋಗ್ತಾ ಯಾವುದ್ರಲ್ಲೂ ಇದು ಮಾಡಿ ಈ ಅಹಂಕಾರ ಅದ್ದು ನನ್ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ, ನನಗೆ ಪೂಜ್ಯತೆ, ನನಗೆ ರೆಕಗ್ನಿಷನ್ನು. ಎಷ್ಟು ನಶ್ವರ ಬಾಳು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಎಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಬರ್ತಾರೆ. ದಾಸರ ಪದದಲ್ಲೂ ಇದೆ, ಆಳ್ವಾರಗಳು ಹೇಳಿದ್ದು ಅದೇನೆ, ಅಭಂಗಗಳಲ್ಲೂ ಅದೇ ಇದೆ. ಅವಸ್ಥೆಗಳು ಶರೀರಕ್ಕೆ, ಬಾಲ್ಯ, ಕೌಮಾರ, ಯೌವನ, ವಾರ್ಧಕ್ಯ, ಮತ್ತೆ ಒಂದ್ ದಿವಸ ಹೋಗೋದು ಅಷ್ಟೇ ಶರೀರ. ಆಗಿದ್ದೆಲ್ಲ ಯಾವುದಕ್ಕೆ? ಶರೀರಕ್ಕೆ. ಅದರ ಅನುಭವ ಆತ್ಮನಿಗೆ. ಅವನು ಬಾಲ್ಯನಾಗಿದ್ದಾಗ ಶರೀರ ಬೇರೆ ಅಥವಾ ಆತ್ಮ ಬೇರೆ, ದೊಡ್ಡವನಾದ್ಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಆತ್ಮ ಬರುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿ. ಅವನಿಗೆ ಎಲ್ಲ ನೆನಪಿದೆಯಲ್ಲ, ನಾ ಚಿಕ್ಕವನಾಗಿದ್ದಾಗ, ನಾನು ಹುಡುಗನಾಗಿದ್ದಾಗ, ನಾ ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡವನಾದಾಗ, ನಾ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಸೇರಿದಾಗ ಎಲ್ಲ ನೀನೇ ತಾನೆ. ಮತ್ತೆ ಇವತ್ತಿಯಾಗಿ ಹಿಂಗಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ಯಾ ಅಂದ್ರೆ ಶರೀರ ಶೀರ್ಯತೆ ಆಗಿದ್ದು ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ, ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲೇ ಬದಲಾವಣೆ. ಆದ್ರೆ ಆ ಒಳಗಿರೋ ಆತ್ಮಕ್ಕೇನು ಅಂದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಜ್ಞಾನ ಮೊದ್ಲೇನು ತಿಳಿದಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಆಮೇಲೆ ಏನೇನು ತಿಳಿಬೇಕು ಅಥವಾ ತಿಳಿಬಾರದನ್ನೇ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ತಿಳಿದ್ನೋ, ಇವೆಲ್ಲ ಆಗುವಂತದ್ದು ಆಮೇಲೆ. ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲೇ ಬದಲಾವಣೆ ಪ್ರಕೃತಿಗೆ. ಈ ಶರೀರ ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದು, ತ್ರಿಗುಣಾತ್ಮಕವಾದದ್ದು, ಪಂಚೀಕರಣದಿಂದ ಉಂಟಾದದ್ದು. ಅದ್ರೊಳಗಿರೋ ಆತ್ಮ ಅದು ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಏನು ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಹುಟ್ಟಿದಾಗ್ಲೂ ಅಣುವೇನೆ, ಸಾಯೋ ದಿವಸ ಇನ್ನೊಂದು ಓಡೋಕ್ ಮೊದ್ಲು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ, ಅವನ ಅಣುವೆ, ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಅವನ ಸ್ವಭಾವದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಜೀವಾತ್ಮನಿಗೆ.
ಈ ಶ್ರೀದೇವಿಯನ್ನ ಅಗಲಿ ಇದ್ದಿದ್ರು ತಾನೆ ಧರಿಸದ ಹೂಮಾಲೆ ಒಣಗುವಂತಹದ್ದು ಯಾರಿಗೆ? ಭಗವಂತನಿಗೆ. ಈ ಅಲಂಕಾರವನ್ನೆಲ್ಲ ಅಲಂಕಾರವನ್ನಾಗಿಸುವಂತಹ ಅವಳೊಡನೆ ಆಗಿರುವ ಸೇರ್ವೆಯನ್ನ ನನ್ನಿಂದ ವರ್ಣಿಸೋದಕ್ಕಾಗತ್ತೋ? ನಿನ್ನನ್ನು ವರ್ಣನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ನೀನು ಧರಿಸಿರುವಂತಹ ಆಭರಣಗಳು, ಕಿರೀಟ, ಇವೆಲ್ಲ ಅದು ಸುಮ್ಮನೆ ತೆಗೆದಿಟ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ತೇಜಸ್ ಇದೆ. ಅದನ್ನ ನೀನು ಧರಿಸಿದಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಅಪೂರ್ವವಾದ ಶೋಭೆ ಉಂಟಾಗತ್ತೆ. ಆಭರಣಗಳಿಗೆ ಶೋಭೆಯನ್ನು ಕೊಡೋದು ನಿನ್ನ ತೇಜಸ್ಸಿನಿಂದ. ಹಾಗೆ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಿನ್ನ ವಕ್ಷಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನೀನು ಧರಿಸಿರೋ ಹೂಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಒಣಗದೆ ಇರುವಂತಹದ್ದು. ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಈ ಅಲಂಕಾರವನ್ನೆಲ್ಲ ಅಲಂಕಾರವಾಗಿಸಿದ್ದು ಅವಳೊಡನೆ ಆಗಿರುವ ಸೇರ್ವೆಯಿಂದ. ಅಹಲಗಿಲ್ಲಿ ನಿರೆಯುಮೆನ್ನಿ ಅಲರ್ ಮೇಲ್ ಮಂಗೈ ಉರೆ ಮಾರ್ಬಾ. ತಾವರೆ ಅಲರ್ ಮೇಲ್ ಮಂಗೈ ನಾಯಕಿ, ಅವಳನ್ನ ಉರೈ ಮಾರ್ಬ ವಕ್ಷಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಧರಿಸುವಂತವನು. ಆ ವರ್ಣನೆಯನ್ನ ನಾನು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೋ ಅಂತಾರೆ. ತಾವರೆ ಹೂವನ್ನು ವಾಸಸ್ಥಾನವಾಗಿ ಉಳ್ಳ ಶ್ರೀದೇವಿಯು ಹೂವಡಿ ಹೂವಿನ ತಾಪವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಇರುತ್ತಿರುವ ವಕ್ಷಸ್ಥಳವನ್ನು ಉಳ್ಳವನೇ. ಸೀತಾದೇವಿಯು ಪರಮಾತ್ಮನ ಕೈ ಹಿಡಿದ ಮೇಲೆ ತವರ್ಮನೆಯಾದಂತಹ ಶ್ರೀ ಮಿಥಿಲೆಯನ್ನ ನೆನೆದಾಗ, ಅವಳ ತವರಿನ ಮನೆ ನೆನೆದಾಗ ತಾನೇ ಇವಳು ಈ ವಕ್ಷಸ್ಥಳವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಜನ್ಮಸ್ಥಾನವಾದ ತಾವರೆಯನ್ನು ನೆನೆಯೋದು. ಪೊಟ್ಟ ಹೆಣ್ಣು ಕುಲಕ್ಕೆ ಹೊರಗು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಮೈಯನ ಹೆಂಗಸರಾದವ್ರು ಮರ್ತು ಬಿಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯ ಯಾವುದು ಅಂತ, ಈ ಮನೆಗೆ ಸೇರಿದ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ನಿನ್ನನ್ನು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಪಿಸಿಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ನೀನು ಈ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ರೆಕಗ್ನಿಷನ್. ಸೀತೆಗೆ ಅವಳ ಸಂವಾದ ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ದಶರಥನ ಸೊಸೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಲ್ಲಿ ಅವಳಿಗೆ ಹಿರಿಮೆ. ನಾನ್ ಜನಕರ ಮಗಳು ಅನ್ನೋದು ಆಮೇಲೆ. ಎಲ್ಲಿ ಇವಳಿಗೆ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸು? ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಪತಿವ್ರತೆಯಾದರೂ ತವ್ರ ಮನ್ಲಿ 6 ತಿಂಗಳು ಬಿಡಬಾರದು ಅಂತಾನೆ ಲಾವಣಿನಲ್ಲಿ. ಕೊಟ್ಟ ಹೆಣ್ಣು ಕುಲಕ್ಕೆ ಹೊರಗು, ಇದು ಭಗವಂತನ ಸೃಷ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅವಳು ಹುಟ್ಟಿದ್ದೊಂದು ಕಡೆ, ಆದ್ರೆ ಅವಳಿಗೆ ಮುಂದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಅವಳ ರೆಕಗ್ನಿಷನ್ ಅದು ಸಿಗೋದು ಎಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಅವಳು ಮದುವೆ ಆದ್ಮೇಲೆ. ವಿವಾಹದ ಮಂತ್ರಗಳೆಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ತ್ರೀ ಪರವಾಗಿ ಇರುವಂತಹದ್ದು. ವಸುಪತ್ನಿ ಇವಳು ಶರೀರ ಬಿಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಸೇರೋದು. ಆ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇವಳು ವಿವಾಹವಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಹೀಗೆ ವಿವಾಹ ಆಗಲ್ದೇ ಇದ್ದವ್ರಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅವಾಗ? ವಿವಾಹವಾಗದವ್ರಿಗೆ ಪಿತೃಲೋಕ ಇಲ್ಲ ಇದ್ರ ಪ್ರಕಾರ. ಅದಕ್ಕಾಗೇನೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಒದ್ದಾಡೋದು, ಎಲ್ಲರೂ ಅಯ್ಯೋ ಮದುವೆ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಮಾಡುವಂತಹದ್ದು. ನಮಗ್ ಪರ್ಯಾಯ ಇದೆ, ಪ್ರಪತ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇದು ಯಾವ್ದು ಬೇಕೇ ಇಲ್ಲ, ನೇರವಾಗಿ ಅವರು ವೈಕುಂಠಕ್ಕೆ ಹೋಗಕ್ ಸಾಧ್ಯವಾಗತ್ತೆ. ಸಹಜವಾಗಿ ಭಗವಂತನ ಸೃಷ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹದ್ದಲ್ಲಿ ವಿವಾಹದ ಮಂತ್ರಗಳೆಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಣ್ಣಿನ ಪರವಾಗಿರುವಂತಹದ್ದು. ಪಿತಾ ರಕ್ಷತೆ ಕೌಮಾರೆ ಭರ್ತಾ ರಕ್ಷತೆ ಯೌವನೆ ರಕ್ಷಂತಿ ಸ್ಥಾವರೇ ಪುತ್ರಃ ನ ಸ್ತ್ರೀ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಮರ್ಹಸಿ. ಅವಳು ಸಪರೇಟ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಂದಿಲ್ಲ. ನಾ ಜಾಯ ದಂಪತ್ಯೋ ಭಾಗೋ ಅಸ್ತಿ. ಗಂಡು ಅವಳದ ಅಕೌಂಟ್ ಬೇರೆ, ಇವಳದು ಬೇರೆ. ಇವಳು ಅವನ ಜೊತೆ ಸೇರಿದಾಗ ಇಬ್ರು ಸೇರಿ ಒಂದು ಅಂತಾನೆ ಹೇಳೋದು. ವಿವಾಹ ಆಗದೆ ಸ್ತ್ರೀಯರು ಪ್ರಪತ್ತಿ ಮಾಡಬಹುದಲ್ವಾ? ಖಂಡಿತ. ಹುಟ್ಟಿದ ಮಗು ಪ್ರಪತ್ತಿ ಮಾಡಿಸ್ಬಿಡ್ಬೋದು, ಗಂಡಾಗ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣಾಗ್ಲಿ. ಮಾರ್ಗ ಇದೆ, ಮೋಕ್ಷ ಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ. ಆದ್ರೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಈ ವಸು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿದ್ದು ವಸು ರುದ್ರ, ವಸುಪತ್ನಿ, ರುದ್ರ ಪತ್ನಿ, ಆದಿತ್ಯ ಪತ್ನಿ, ಅಲ್ಲಿಯ ಇದು ಅವೆಲ್ಲ ಬರ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಆಗ್ಬೇಕು. ಸೊ ನಾರ್ಮಲ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ನಲ್ಲಿ ಆಗುವಂತದ್ದು ಇದು. ಅದು ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ಸ್ ಬೇರೆ. ಈಗ ಎಲ್ಲ VIP ಪಾಸ್ ಸಿಕ್ತು, ನೀವು ಹೋದ್ರಿ ಹಿಂಗಿಂದ ಸೀದಾ ಇದರಲ್ಲಿ ತಿರುಪತಿನಲ್ಲಿ 2 ಗಂಟೆನಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ಬಿಟ್ರಿ. ಬೇರೆಯವರೆಲ್ಲ 12 ಗಂಟೆಗೆಲ್ಲ ನಿಂತಿದಾರಲ್ಲ ನೋಡಕ್ಕೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರದ್ದು ಆ ಪ್ರೊಸೀಜರ್, ನಾರ್ಮಲ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್. ಇದು ಎಲ್ಲದನ್ನು ಸರ್ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ ಹೋಗ್ ಬಂದಂಗೆ ಪ್ರಪತ್ತಿ ಅನ್ನೋದು. ಹೋಗ್ಲಿ, ಈಗ ವಸುದ ಪತ್ನಿ, ರುದ್ರ ಪತ್ನಿ, ಆದಿತ್ಯ ಪತ್ನಿ ಎಲ್ಲ ಇದ್ರಲ್ಲ ಅವರುಗಳು ಅಲ್ಲಿಂದ ಹಂಗೆ ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೋ? ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ಅವ್ರದ್ದು ಇದೆಯೋ ಈ ಪುಣ್ಯದ ಫಲ, ಇದು ಇವ್ರು ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ಈಗ ದಾನ ಸಂಸ್ಕಾರ ಎಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗಿ ನಡೆಸಿದ್ರೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಆ ಪದವಿ ಸಿಕ್ತು. ಇವರಿವರ ಕರ್ಮದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಂತಹ ಇದೇನೆ ನಮ್ ಜೊತೆ ಬರುವಂತಹದ್ದು ಪಾಪ ಪುಣ್ಯದ ಫಲಗಳು, ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ತಕ್ಕಂತ ಫಲಗಳು.
ಊರ್ಧ್ವ ಲೋಕಗಳೋ ಇಲ್ಲ ಅಧೋಲೋಕಗಳೋ ಇವುಗಳು ಅಂತೂ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಬರಬೇಕು. ಅನ್ಲೆಸ್ ಅವನು ಪ್ರಪತ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ, ಆ ಪ್ರಪತ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಈ ಮನುಷ್ಯ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅವಕಾಶ. ದೇವತೆಗಳಾಗಿ ಅವ್ರು ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ? ಮಾಡಬಹುದು, ಇಲ್ಲ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅವರ ಪುಣ್ಯದ ಫಲ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಅವರನ್ನ ಆ ಬಂಧನದಿಂದ ಬಿಡಿಸೋದಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬಿಣದ ಬೇಡಿ ಆದಾಗ ಜೈಲಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ, ಇವನಿಗಿದ್ದಾಗ ಬೇಡಿಯಿಂದ ಇವನ್ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ವೋ? ಪುಣ್ಯದ ಫಲವೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಬೇಡಿ ಆಗತ್ತೆ, ಅವನ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿಯೇ ಈ ಸಾರ್ಥಕತೆ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅದರಿಂದ ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮವೇ ಬಹಳ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದದ್ದು. ದೇವತೆಗಳು ಅಥವಾ ಈ ಇಂದ್ರಾದಿ ಪದವಿಗಳು, ಬ್ರಹ್ಮ, ರುದ್ರ ಎಲ್ಲ ಪದವಿಗಳು ಅಷ್ಟೇ, ಎಲ್ಲ ಪುನರಾವೃತ್ತಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹದ್ದು. ಅನ್ಲೆಸ್ ಅವ್ರು ಮಾಡೋದು ಹೋದ್ರು ಆಗ್ಬೋದು. ಆದ್ರೆ ಇವರ ಪುಣ್ಯದ ಫಲ ಅದನ್ನ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. ಕ್ಷೀಣೆ ಪುಣ್ಯ ಮರ್ತ್ಯಲೋಕಂ ವಿಶಂತಿ, ಮತ್ ವಾಪಸ್ ಬರಬೇಕು. ಬ್ರಹ್ಮನಾಗಿ ಆದವರು ಎಷ್ಟು ಜನ ಆಗೋದ್ರು ಮರಳಿನ ಕೆಳ ಬೊಕ್ಸೆನಲ್ಲಿ ಎಣಿಸ್ಬೋದು. ಆದ್ರೆ ಆಗಿ ಹೋದಂತ ಬ್ರಹ್ಮರ ಲೆಕ್ಕ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಕಾಲ ಎಷ್ಟು ಅನಂತವಾಯಿತು, ಎಷ್ಟು ಚೇತನರು ಅವರೆಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಸುತ್ತ ಇರೋದೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರಪತ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಪೂರಿ ಖಾಲಿ ಆಗ್ಬಿಡತ್ತಾ? ಇಲ್ಲಿ ಈಗ ಒಂದ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಏನೋ ಫಂಕ್ಷನ್ಗೆ ಎಲ್ರು ಸೇರಿದ್ರು, ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ರು ಟೂರ್ ಏನೋ ಹೊರಡೋಕೆ ಬೀಗ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರು, ಮನೆಯನ್ನ ಪೂರ ಖಾಲಿ. ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲ ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರು, ಇಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಆಗತ್ತೋ ಅಂದ್ರೆ ಅಂತ ದಿವಸ ಬರೋಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಆತ್ಮಗಳು ಅನಂತ. ಮೋಕ್ಷ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಎಲ್ಲಿದೋ ಓವರ್ಲೋಡ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಗವೇ ಇಲ್ಲ, ನೋ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಂತ ಅನ್ನೋ ಸ್ಥಿತಿ ಬರೋಲ್ಲ, ಅದು ದಿವ್ಯವಾದದ್ದು. ಹಾಗೆ ಇದು ಖಾಲಿ ಆಗೋಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅನಂತವಾಗಿ ಚೇತನರು ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಈ ಸೃಷ್ಟಿ ಕ್ರಮ ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಮರ ಅಂತೂ ಪರ್ಮನೆಂಟ್, ಹೊಸ ಎಲೆ ಬರುತ್ತೆ, ಹಳದಿ ಎಲೆ ಆಗಿದ್ದು ಉದುರು ಹೋಗುತ್ತೆ, ಚಿಗುರು ಎಲೆ ಮತ್ತೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೃಷ್ಟಿ ಇದು ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಆ ತರದಲ್ಲಿ. ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಗ್ರಂಥವಾಗಿದ್ರು, ಇಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ರಾಮಾಯಣ 24,000. ಶಾದುವಾಯ್ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಸಾಧುತ್ವ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥಕ್ಕೆ ಬೋಧಕವಾಗಿರೋದು, ಅಲ್ಲದೆ ಶಾದುವಾನ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣ ಎಂದು ಗುಣ ವಿಶೇಷಣ ಆಗ್ಬಹುದು. ಶಾದುವಾಯ್ ನಿನ್ ಪೊಹಳಿಂತಹ ಎಲ್ಲಾಲ್ ಪಿರಿದಿಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣ ವಿಷಯವಾದವೇ ಹೊರತು ಬೇರೆ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ. ಆ ವಿಷಯವನ್ನು ಸಹ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ವರ್ಣಿಸಿದ್ದು ಅಲ್ಲ. ವರ್ಷ ಬಿಂದೋರಿವಾಬ್ಧೌ ಸಂಬಂಧಾತ್ ಸ್ವಾತ್ಮಲಾಭ ಎಂದು ಹೇಳದಂತೆ, ಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಳೆ ಹನಿ ಬಿದ್ರೆ ಅದು ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಇಲ್ವೋ? ಮಳೆ ಹನಿ ಇದೆ, ಆದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಸಮುದ್ರನ ವ್ಯಾಪಿಸ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ. ಅದರ ಇರುವಿಕೆಗೂ ನಾಶ ಇಲ್ಲ. ಹೋದು ಇತ್ಯಾದಿ ವೇದಗಳು ಕೂಡ ಭಯಪಟ್ಟು ಭಿನ್ನತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಾಗ ನಾನು ಶ್ರೀದೇವಿಯೊಡನೆ ಈ ಯೋಗವನ್ನು ಹಾಡಿ ಸ್ತುತಿಸಬಲ್ಲೆನೋ? ಭಗವಂತನಿಗೆ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ತಮ್ಮರಿಮೈ ತಾಮರಿಯಾರ್ ಸೋ ಅಂಗವೇದ ಯದಿವಾ ನವೇದ. ವೇದಗಳು ಅವನನ್ನ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕೊಂಡಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಅದನ್ನ ಅಪೌರುಷೇಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು. ಭಗವಂತನು ಅದನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಅದು ಮೊದಲಿಂದಾನು ಇತ್ತು. ಹೇಗಿತ್ತು? ಶಬ್ದದ ಅಲೆ ರೀತಿನಲ್ಲಿತ್ತು. ಪ್ರಳಯವೋ ಇದೋ ಆದಾಗ ಎಲ್ಲ ಕಣ್ಣು ಕಾಣುವಂತ ವಸ್ತುಗಳು ಅವೆಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಎಂಡ್ ಅನ್ನೋದು ಬರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಆವೃತವಾಯಿತು. ಅದು ಸತ್ತೋ ಅಸತ್ತೋ ಅನ್ನೋದು ತಿಳಿಯದಂತಹ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಹೋಗಿತ್ತು, ಅನ್ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ. ಮುಂದೆ ಅವನು ಸೃಷ್ಟಿ ಅಂತ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಲ್ಲ ಶುರು ಒಂದೊಂದಾಗಿ. ಸಮಷ್ಟಿ ಸೃಷ್ಟಿ, ವ್ಯಷ್ಟಿ ಸೃಷ್ಟಿ. ಆ ವ್ಯಷ್ಟಿ ಸೃಷ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಚತುರ್ಮುಖ ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ದೇವ ತಿರ್ಯಕ್, ಇದು ಮನುಷ್ಯ, ದೇವ ಮನುಷ್ಯ ತಿರ್ಯಕ್ ಸ್ಥಾವರ, 4 ರೀತಿ ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನ ನೀ ಮಾಡು ಅಂತ ಅವನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು. ಮಿಕ್ಕಿದ್ದೆಲ್ಲ ಅವನೇ ಮಾಡಿದ್ದ, ಲೋಕಗಳು ಅವೆಲ್ಲ ಅವನೇ ಮಾಡಿದ್ದ ಭಗವಂತ. ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ರನ್ನೂ ಯಮನನ್ನ ದವಡೆಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ಅಗಿತಾನಂತೆ, ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಅಂತೆ. ಉಪಸೇಚನ ಪ್ರಳಯದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನೇ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಉಂಡೆ ಅವಾಗ, ಆಮೇಲೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಉಮಿಳ್ದೆ, ಮತ್ತೆ ಯಥಾ ಪೂರ್ವಮ ಕಲ್ಪಯತೆ, ಹಿಂದಿನ ಕಲ್ಪದಲ್ಲಿ ಏನೇನಿತ್ತು ಅದೇ ರೀತಿ. ಯುಗ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಇಟ್ ರಿಪೀಟ್ಸ್. ಈ ರೀತಿ ನಡೆಯುವಂತಹದ್ದು. ಪುಷ್ಪವನ್ನುಳ್ಳದ್ದು ತನ್ನ ನೆಲದಲ್ಲಿಯೇ ಇರುವಂತೆ ಕಾಂತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿ
ವರ್ಧಿಸುತ್ತಾ ಇರುವುದು ಅಂತ ಆದಂತಹ ಶ್ರೀ ತುಳಸಿಯನ್ನ ಕಿರೀಟದಲ್ಲಿ ಉಳ್ಳವನೇ ತುಳಸಿಯ ಕುಸುಮದ ಕಿರೀಟವನ್ನ ಧರಿಸಿ ಸಂವರ್ಧಿಸುತ್ತಿದೆ. ತುಳಸಿ ಕಿರೀಟ ಅವನಿಗೆ. ಈ ಅಲಂಕಾರ ನನ್ನಿಂದ ಹೇಳುವುದಕ್ಕಾಗತ್ತೆ? ಪೈಂಪೊನ್ ತುಳಾಯ್, ಶಂಪೊನ್ ತುಳಾಯ್, ಒಂದೊಂದ್ರಲ್ಲೂ ಕೊಂಡ್ಬೇಕಾರೆ 10 ಪಾಶಲ್ಲಿ ಬರೀ ತುಳಸಿಯ ವರ್ಣನೆಯನ್ನೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಹೂವಿನ ಮೇಲೆ ಇತ್ಯಾದಿ ಶ್ರೀದೇವಿಯು ಅಗಲಿ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ತಾನೇ ಅವನು ಧರಿಸಿದ ಹೂಮಾಲೆ ಒಣಗೋದು. ಒಂದು ಕ್ಷಣಗಳು ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಈ ಅಲಂಕಾರವನ್ನಾಗಿಸುವಂತ ಅವಳೊಡನೆ ಆಗಿರುವ ಸೇರುವೆಯನ್ನ ನಾನು ವರ್ಣಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಅಂತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೊಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಇವ್ರು ಕೊಡೋದು, ತಾವರೆ ಹೂವನ್ನ ವಾಸಸ್ಥಾನವಾಗಿ ಉಳ್ಳಂತ ಶ್ರೀದೇವಿಯು ಹೂವಿನ ತಾಪವನ್ನು ಅದಕೊಂಡು ಇರುತ್ತಿರುವ ವಕ್ಷಸ್ಥಳವನ್ನು ಉಳ್ಳವನೇ. ಸೀತಾದೇವಿಯು ಪರಮಾತ್ಮನ ಕೈ ಹಿಡಿದ ಮೇಲೆ ತವರು ಮನೆಯಾದಂತಹ ಮಿಥಿಲೆಯನ್ನ ನೆನೆದಾಗ ತಾನೇ ಇವಳು ಈ ವಕ್ಷಸ್ಥಳವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಜನ್ಮಸ್ಥಾನವಾದ ತಾವರೆಯನ್ನ ನೆನೆಯೋದು. ಮೂಲತಃ ಕತೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಲ್ಲ. ತಾವರೆಯಿಂದ ಉದ್ಭವಿಸಿ ಬಂದವಳು ತಾವರೆ ಜ್ಞಾಪಿಸ್ಕೊಳ್ತಾಳೋ? ಈಗ ಅವಳು ವಿಷ್ಣು ವಕ್ಷಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಳೆ. ಹಾಗೆ ಅಂತಾರೆ, ಎನ್ ಶೊಲ್ಲಿ ಯಾನ್ ವಾಳ್ತುವನೆ. ಈ ಅಲಂಕಾರಕ್ಕೂ ಈ ಸೇರುವೆಗೂ ನನ್ನಿಂದ ಪ್ರಬಂಧ ರಚಿಸಿ ಸ್ತುತಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಆಗುವಂತಿದೆಯೇ ಅಂದ್ರೆ ನಿನ್ನನ್ನ ನಾನು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸ್ತುತಿಸೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಭಗವಂತನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲೂ ಅಪ್ರಾಪ್ಯ ಮನಸಾ ಸಹ ಅಂತ ಹೇಳದಂತೆ. ಮುಂದಿನ ಪಾಶುರ 7ನೇದು. ವೇದಂಗಳ್ ಕಿಡಕ್ಕುಂ ವೈದಿಕ ಪುರುಷರ್ಗಳ್ ಎಂದ್ರೆ சிலருண்டே அவர்கள் நம்ம ஏத்த குறையன் என்ன அதுவும் உனக்கு ನಿರಕ್ಕೇಡು ಎನ್ಗಿರಾರ್. ವೇದಗಳು ಹಾಗಿರ್ಲಿ, ವೇದಗಳೇ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಂತುಬಿಟ್ಟು ಅವನನ್ನ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸ್ತುತಿಸಲ್ಲ. ವೈದಿಕ ಪುರುಷರುಗಳು ಎಂದು ಕೆಲವರುಂಟು ಅಷ್ಟೇ. ವೇದಾಂತಿ, ವೇದ ಬ್ರಹ್ಮ, ಏನೆಲ್ಲ ಬಿರುದುಗಳು ಈ ವೈದಿಕ ಇದೆಲ್ಲ ಎನ್ನುವುದು ವೇದ ಧರ್ಮ ಪರಿಪಾಲನಾ ಸಭಾ. ಒಂದೊಂದು ವರ್ಷನೂ ಅನೇಕರಿಗೆ ವೇದ ನಿಧಿ, ವೇದ ವಾರಿಧಿ ಈ ತರದ್ದೆಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು. ಹಾಗೆ ಕೆಲವರು ಉಂಟು ಅಷ್ಟೇ. ಅವರುಗಳು ನಮ್ಮನ್ನು ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡಲು ಕೊರತೆ ಇಲ್ವ ಅಷ್ಟೇ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಕೂಡ ನಿನಗೆ ಅವಧ್ಯಾವಹವೇ ಅಂತಂದ್ರು. ಅವರು ಕೂಡ ವೇದಗಳೇ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ವೇದದ್ದು ಬಿರುದು ಪಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ವೇದಾಂತಿಗಳು ಅಂದವರು ಅವರಾದ್ರೂ ನಿನ್ನನ್ನು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕೊಂಡಾಡೋಕೆ ಆಗುತ್ತೋ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಆಗೋಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಉತ್ತರವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದು 7ನೇ ಪಾಶುರ. வாழ்த்துவார் பலராக நின்னுள்ளே நான் முகனை மூழ்த்த நீர் உலகெல்லாம் படையென்று முதல் படைத்தாய் கேழ்த்த சீர் அரண் முதலாய் கிளர் தெய்வமாய் கிளர்ந்து சூழ்த்து அமர் துதித்தான் உன் தொல் புகழ் ಮಾಶೂಣಾದೇ. ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವರ್ಣಿಸೋದಕ್ಕಾಗೋಲ್ಲ ಯಾರ ಕೈನಲ್ಲೂ ಅನ್ನೋದು ಸಾರಾಂಶ. ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವೇದಾಂತಿಗಳಾದವರು ಹೋಗ್ಲಿ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅವನನ್ನ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಯ್ತೋ? வாழ்த்துவார் ಪಲರಾಹ, ನಿನ್ನನ್ನು ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡುವರು ಅನೇಕರು ಉಂಟಾಗುವಂತೆ. ಮೂಳ್ತ ನೀರ್ ಉಲಹ ಎಲ್ಲಾಂ ಪಡೆ ಎಂದ್ರೆ ಲೋಕಗಳನ್ನ ಮುಳುಗಿಸಿದ ಆ ಏಕ ಅರ್ಣವ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ. ಏಕಾರ್ಣವ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಒಂದು, ಎಲ್ಲ ಸೇರ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸಪ್ತ ಸಮುದ್ರಗಳು ಇವೆಲ್ಲ ಬರೀ ನೀರೇನೆ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಬರೀ ನೀರೇ. ನಾಸದೀಯ ಸೂಕ್ತದಲ್ಲಿ ಆಪೋವಾ ಇದಮಾಸನ್ ಸಲಿಲಮೇವಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದಂತೆ. ಆ ಏಕ ಅರ್ಣವದೊಳಗೆ ಲೋಕಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡುವಂತ ಹೇಳಿ ನಿನ್ನುಳ್ಳೇ ನಿನ್ನ ಸಂಕಲ್ಪದಲ್ಲಿ ನಾನ್ ಮೋಹನ ಈ ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನ ಮೊದಲ್ ಪಡಾಯ್ತಾಯ್. ಎಲ್ಲ ಲೋಕವನ್ನ ನಿನ್ನ ಉದರದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೀನೊಂದು ಆಲದ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿ ಆಮೇಲೆ ಒಂದಷ್ಟು ಎಷ್ಟು ಸೃಷ್ಟಿಯ ಟೈಮ್ ಇತ್ತೋ ಅಷ್ಟೇನೆ, ಆಗಲೇ ಇಷ್ಟಿತ್ತೋ ರಾತ್ರಿ ಅಷ್ಟಿದ್ದಂತೆ. ಆಮೇಲೆ ನಿನ್ಗೊಬ್ಬನಿಗೆ ಬೇಜಾರಾಗಿ ನಾನು ಒಬ್ಬನೇ ಆಗ್ಬಿಟ್ನಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಅನೇಕವಾಗಬೇಕು ಅಂತ ನೀನ್ ಸಂಕಲ್ಪಿಸಿ ಲೋಕಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಮೊದಲು ಹೆಂಗಿತ್ತು ಹಂಗೆ ಏನು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದಂಗೆ ಈ ಸಲ ಹೊಸದಾಗಿ ಬೇರೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋಣ, ಅದೇನು ಎಲ್ಲ ಸಲಿನೂ ಅದೇ ತರಾನೇ ಮಾಡೋದೆ. ಗೋಕುಲಾಷ್ಟಮಿ ಈ ಸಲ ಇದಾಯ್ತು, ಮುಂದಿನ ಸಲ ಇನ್ನೇನೋ ಒಂದು ಸ್ಕೀಮ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇನ್ನೇನೋ ಮಾಡೋಣ, ಏನೋ ಇವಾಗ ಅನುಭವಿಸೋದು ಆ ತರದಲ್ಲಿ. ಹಾಗೆ ಭಗವಂತ ಏನೋ ಬೇರೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಇರ್ಲಿ, ಅದ್ಯಾಕೆ ಎಲ್ಲ ತರಿನೂ ಎಲ್ಲ ಸಲಿನೂ ಹಂಗೆ ಮಾಡೋದು,
ಈ ಕೃತಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಕಲಿಗಾಲ ತರ ಶುರು ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಅಥವಾ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಕೃತಿಯುಗನ್ನ ಮಾಡದಂತೆ ಈ ತರ ಇದೆಯೋ ಅಂದ್ರೆ ಯಥಾಪೂರ್ವ ಮಕಲ್ಪಯತೆ, ಎಲ್ಲ ಹಿಂಗಿತ್ತು ಹಿಂದೆ ಹಂಗೆ ನಡೆಸುವಂತ ಅವನು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಿನ್ನ ಸಂಕಲ್ಪದಲ್ಲಿ ನಾನ್ ಮೋಹನ ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನ ಮೊದಲನೆಯವನಾಗಿ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ. ಕೇಳಿದ ಶೇರ್ ನಿಬಿಡವಾಗಿ ಪ್ರಕಾಶಿಸುವ ಜ್ಞಾನಾದಿ ಗುಣಗಳನ್ನುಳ್ಳಂತಹ ಅರನ್ ಮೊದಲ, ಅರ ಅಂದ್ರೆ ಹರ, ರುದ್ರನೇ ಮೊದಲಾಗಿ ಅಮರರ್ ದೇವತೆಗಳು ಕಿಳರ್ ದೈವಂ ಆಯ್ ಕಿಳರ್ದು ವಿಶೇಷ ಶಕ್ತಿಯುಳ್ಳ ದೇವತೆಗಳಾಗಿ ತೋರಿ ಉದ್ಯುಕ್ತರಾಗಿ ಶೋಳ್ತ್ ಗುಣಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಆವೃತ್ತಿ ಮಾಡಿ ತುದಿತ್ತಾರ್ ಸ್ತುತಿಸಿದರೆ ಅಂತ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿನ್ನ ತೊಲ್ಪುಹಳ್ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾದ ಗುಣೋತ್ಕರ್ಷ ಮಾಶೂಣಾದೋ ಕಳಂಕಿತವಾಗೋದಿಲ್ವೋ, ಅವಧ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದದಂಗೆ ಆಗೋದಿಲ್ವೋ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಭಗವಂತನನ್ನ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಯಾರು ವರ್ಣಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಸ್ಕೊಂಡಿರೋಣ. ಇದನ್ನ ಮುಂದಿನ ವಾರ ಮುಂದುವರಿಸುವ. நம்மாழ்வார் திருவடிகளே ಶರಣಂ. ಕವಿತಾರ್ಕಿಕ ಸಿಂಹಾಯ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಶಾಲಿನೇ ಶ್ರೀಮತೆ ವೆಂಕಟೇಶಾಯ ವೇದಾಂತ ಗುರವೇ ನಮಃ. ವಾದಿದ್ವೀಪ ಶಿರೋಭಂಗ ಪಂಚಾನ್ನ ಪರಾಕ್ರಮಃ ಶ್ರೀಮಾನ್ ವೆಂಕಟನಾಥಾರ್ಯಶ್ಚಿರಂ ವಿಜಯತಾಂ ಭುವಿ. ಶ್ರೀಮತೆ ನಿಗಮಾಂತ ಮಹಾದೇಶಿಕಾ.